ఓకే. చాలా రోజులు అవుతుంది. చాలా రోజులు అవుతుంది, ఆల్మోస్ట్ 2-3 weeks తర్వాత వీఆర్ డూయింగ్. Hi guys, welcome to the newest and latest episode of Kathala Kacheri. Over to you, Shreyas. Today we have with us a very special guest, Padmavathi Garu. She is a renowned writer in the industry. She has worked with a lot of professionals, and couple of her works are Mahanati and Radhe Shyam and Ammu, Brinda. yeah. Then look, you guys are making me do my own intro. So bad. You're acting as if Rajamouli was on the last episode. No, but yeah. So we are underprepared for a professional like Manamantha, but we are so glad to have her with us. And we are hoping and we are excited that some of her experience is going to help us also navigate this episode. Thank you for coming. Thanks, Shreyas, for the bad, terrible intro. I needn't help at all. Retake. మళ్ళీ చేద్దామా? No, but let me also mention that she is a writer director of the recently critically acclaimed film Gandhi Thatha Chettu. So if you haven't watched it, when is it going to come on OTTs? Next month. So please make sure that you watch it, because it's a very necessary movie, a necessary story that I think we all have to watch. Yeah. So we have watched, but just watch it. Yeah, just watch it Before he says watch another 100 yeah. So yeah, do you know in the concept of Kathala Kacheri? I know you told you saw 5 minutes of it, but Yeah. Like everyone else. Please explain again. yeah. So the idea is, it started off as something that as a platform for writers, because generally we don't have that in our industry. So the idea is that, okay, whoever wants to write a story, they need to know how we navigate through a story, and from an idea point of view till a finished screenplay. So that is, very rarely shown anywhere. So we thought, okay, by doing this, people can actually witness how a story is being transformed. So we didn't want to come up with a preconceived notion of an idea. So what we did was, we'll pick a random topic and a genre which the ChatGPT will give us, and then from there we'll start formulating how a story is, whatever comes to our mind anantu. Okay. That's the idea. So ipudaka we were following a certain process where we go through first thoughts, then we go to the line order, then we do the screenplay. So if you want to change that, we're more than welcome. Yeah. Okay. It's on you actually as the So guest. basically, you're making me do something that I get paid for free. For free, yes. Okay. Yes. Nice. Absolutely, yes. That is the state of all our writers actually. So you have to You're getting paid. you're getting paid with experience. Okay. Okay, fine. I'll get paid in experience and passion. Yes. Yeah. I'm basically here for rowdy. Yeah. Yeah. So let's start. Let's ask ChatGPT for a topic. Yeah, I hate ChatGPT. Yeah. I Okay, hate so it. do you have any topics on your mind or genres that either say boundary, like something like that? Horror వస్తే బాగోదు అని మాత్రం తెలుసు because I don't watch horror films. బాగుంటుంది అంటారు అనుకున్నా. Because he loves horror films. Yeah. Comedy, maybe it'll be fun. Right. Nice. Something wacky. So before we start, what is exactly your process of writing a story? Like, how do you find anything like exciting enough to move forward and then write something? నాకు ఫస్ట్ ఒక నక్షల్లో ఐడియా వచ్చిందంటే ఐ స్లీప్ ఆన్ ఇట్ ఫర్ డేస్, వీక్స్, మంత్స్. ఇంకా బాగుంది అనిపిస్తే అప్పుడు ఆలోచించడం మొదలుపెడతా. దెన్ ఐ డూ అ డంప్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఐడియాస్. ఏమొస్తుందో అంతా ఇట్లా ఒక ఫార్మాట్ స్ట్రక్చర్ ఏముండదు, ఫుల్ డంప్ డ్రాఫ్ట్ రాస్తాం. ఆ తర్వాత దాన్ని కూర్చొని తర్వాత మెల్లిగా స్ట్రక్చర్ వేసుకొని ఆర్డర్ వేసుకొని. అండ్ నాది ఒక్క రూల్ విచ్ మై mentor taught me, Chandrasekhar Relati sir taught me, was don't write dialogues till your whole screenplay is intact. అంటే యాక్షన్ పార్ట్ మొత్తం వచ్చి ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం
బొక్కలు లేవు అన్నప్పుడు డైలాగులు రాయమని. దట్స్ వన్ థింగ్ ఐ రియలీ ఫాలో. నైస్. యా. ఎందుకంటే డైలాగ్స్ లో ఈజీగా కవర్ చేసేస్తాను, తప్పులు ఏమన్నా డైలాగ్ లో దూచేస్తాను. అది సో ఐ సేవ్ దాట్ ఫర్ లాస్ట్. ఒక 5-6 డ్రాఫ్ట్స్ రాసి అది పర్ఫెక్ట్ అయ్యాక అప్పుడు డైలాగ్. ఓకే ఓకే, నైస్. యాక్చువల్లీ కష్టం అవుతుంది అట్లా. డైలాగ్ నుంచి స్ట్రక్చర్ వచ్చినప్పుడు నీకు డైలాగ్ తీయలేవు, నువ్వు స్ట్రక్చర్ మార్చలేవు, ఏం చేయాలి అర్థం కాదు. Correct. So I think it's more freeing in a way that okay, you put that step in the end, that you can always tweak things that you don't have to worry about actually. అవును. అండ్ డైలాగ్స్ ఇస్ లైక్ అది ఇప్పుడు ఆడియన్స్ చూసాక దే టేక్ హోమ్ ద డైలాగ్స్. వాళ్ళు కూర్చొని ఆ సీన్ స్ట్రక్చర్, మన సీన్ కొరియోగ్రఫీ ఏం గుర్తుండదు. సో అంత లేబర్ వర్క్ అయ్యాక డైలాగ్స్ పెయింటింగ్ లాగా. సో లాస్ట్ లేస్తేనే బాగుంటది, మధ్యలో పెయింట్ వేసామంటే మళ్ళీ కన్స్ట్రక్షన్ చేయలేము కదా. Nice. I hope I simplified it. This is why we need experienced writers. I don't think everyone is as dumb as me to do this. But I hope you get more guests. Yeah. If we have money, then definitely for sure we will move ahead. Yeah. Okay, let's generate a random topic. We'll see if the topic is good because I don't want it to be a sci-fi nonsense. If we don't like it, can we reach it? Yeah. Does that happen? Yeah. చేయడు ఎప్పుడు. ఇప్పుడు నాతో చాలా పని ఉంది. Okay, the topic is a retired school teacher in Lucknow starts receiving anonymous thank you letters from former students, but one letter hints at an unfinished lesson from the past. Yeah. We'll see what this we'll actually make that a comedy. Yeah, we can. Yeah. We'll ask ChatGPT the Genre, then we'll. Yeah, okay. Then. I think it'll suggest drama. ఈ లక్నో తీసేసి తెలంగాణ పెట్టుకుందాం మనం. ఎవరికి తెలుసు లక్నోలో టీచర్స్. ఎమోషనల్ డ్రామా ఆబ్వియస్లీ. సో మనకు వద్దు ఎమోషనల్ డ్రామా, వద్దు. విల్ మేక్ ఇట్ కామెడీ. యా. Genre is comedy. Dark comedy. Okay. ఏదో కామెడీ. ఐ థింక్ టీచర్ స్టూడెంట్ లెటర్స్ డార్క్ కామెడీ చాలా డార్క్ అయిపోతుంది. కొంచెం డీసెన్సీ మైండ్. యా. Political correctness we will have. Okay, what are the first thoughts that you had? ఫస్ట్ ఈ టీచర్ ఏ సబ్జెక్ట్ అని ఆలోచిస్తున్నాను. Okay. ఫస్ట్ మనకి టీచర్ అని కానీ మ్యాథ్స్ టీచర్ వస్తారు కదా మనకి. వాట్ ఇఫ్ ఈజ్ తెలుగు టీచర్ కదా. తెలుగు టీచర్. Because I feel like language teachers are more liberal in a sense. Yeah, they're like okay, లెసన్ కూడా ప్రొఫౌండ్ ఉండాలి బాగా ఒకవేళ లాంగ్వేజ్ టీచర్ ఉంటే. అండ్ వాళ్ళు లెసన్ తక్కువ సోది ఎక్కువ చెప్తారు. లైఫ్ లెసన్స్ చెప్తారు. తెలుగు ఐ లవ్ మై తెలుగు టీచర్. ఇప్పుడు చెప్పాలి. అండ్ నేను థింక్ చేస్తున్నా వరల్డ్ ఏమై ఉంటుంది, ఇంటర్నేషనల్ స్కూలా లేకపోతే గవర్నమెంట్ స్కూలా? ఆర్ we'll put అంగన్వాడీ only. I feel like there is more naivety in. ఇప్పుడు అంగన్వాడీ పెడితే ఓకే, యూజువల్లీ అంగన్వాడీ టీచర్స్ స్టూడెంట్స్ పాస్ అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత దే నాట్ థాట్ ఆఫ్ దట్ మచ్. నో, ఇప్పుడు ఓకే మనం ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ అంటే ఓకే దే హ్యావ్ లిటిల్ మోర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఓకే ఫర్ దట్ ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ అయినా ఏదైనా. బట్ విలేజ్ లో అంటే ఓకే మనం. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు పాస్ అయ్యి చాలా ఏళ్ళ తర్వాత టీచర్ కి లెటర్ రాసి వాళ్ళలో క్యారెక్టర్స్. స్కూల్లో ఉన్న టీచర్ అంటే ఫోన్ ఉంటుంది, మెసేజ్ పెడతారు. రాయాలంటే మనము అంగన్వాడికి వెళ్ళాలి. పీరియడ్ డ్రామాకి వెళ్దామా? పీరియడ్ వెళ్దామా? యాక్చువల్లీ మనం ఇప్పుడున్నా కూడా ప్రెసెంట్ కూడా ఇంకా లెటర్స్ వస్తున్నాయి. ఆర్ ద టీచర్ కుడ్ బి సమ్మన్ సో ఓల్డ్ that he doesn't have access to social media or whatever.
నెట్వర్కింగ్ యాక్సెస్ లేదు. సో అందుకే బికాస్ పంపించాలి ఆయనకి. టీచర్ అనగా I saw it as her. You saw it as him. I also saw it as him. Yeah. Nice. Okay. So we'll decide what. Yeah, majority wins. Okay. Right. తెలుగు టీచర్ అది కూడా ఫీమేల్ అంటే స్టీరియో టైప్ అయిపోతుంది, అందుకే మేల్ టీచర్. Nice. Set. యా ఓకే. సో ఇప్పుడు వస్తున్నాయంటే ఆయనకి ఇప్పుడు ఏజ్ ఎంత ఉండొచ్చు? I'm thinking around he's retired teacher అనుకుందాం. So about 62 years కి రిటైర్ అయిపోతారు. So after retirement 10 years, so 72 ఆ ఏజ్ అనుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు లెటర్లు రాస్తున్నారు అందరూ? అందరు రాస్తున్నారా? మేబీ స్టార్ట్స్ రిసీవింగ్ అనోనమస్ థ్యాంక్ యూ లెటర్స్ ఫార్మర్ స్టూడెంట్స్. సో చాలా మంది రాస్తున్నారు. ఓకే. దాని నుంచి ఒక్కటి కొంచెం పర్సనల్. ఫస్ట్ ఎందుకు రాస్తున్నారు అంటే ఆయన రిటైర్మెంట్ లేకపోతే డెత్ బెడ్ మీద ఉన్నాడు ఐడియాలు వస్తాయి. కాకపోతే ఇంకేమైనా డిఫరెంట్ గా అవుతాయి. మేబీ ఆయనది ఏదైనా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్ ఫేమస్ అయింది సడన్లీ. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మెసేజ్ చేస్తారు కానీ ఆయనే అప్లోడ్ చేయడు, ఇంకెవరో someone else can take that video and then post it saying that okay this is I've met someone so great అన్న టైప్ లో ఎవడో పెట్టిండు అనుకుంటా. అట్లా పెట్టవచ్చు కదా. యా ఎవడో రీల్ పెట్టాడు, అది చాలా ఫేమస్ అయింది. ఆర్ ఆయనకి ఇదో అవార్డు వచ్చింది. లెసన్ అనుకుని బ్యాక్ ట్రాక్ చేయలేమా వాట్ దట్ లెసన్ అసలు ఏంటి ఆ లెసన్ అన్నది. Finished lesson. Basically what came to my mind was that okay now this fellow used to be a really strict teacher when he was young. So all the kids have this impression that are వీడు వేస్ట్ గా వీడు అన్న టైప్ లో ఇంప్రెషన్ అంటారు. బట్ ఓన్లీ నచ్చారు కదా. అండ్ ఓన్లీ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ వెన్ దట్ రీల్ గాట్ ఫేమస్ ఓకే ఇఫ్ వీఆర్ పుట్టింగ్ దట్ రీల్ ఇన్ ఆ దాంట్లో చెప్పిన వాట్ ఎవర్ థింగ్ హ్యాస్ ఎఫెక్టెడ్ దమ్ ఇన్ అ వే. నౌ దే అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హిస్ డిసిప్లిన్. సో బ్యాక్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ సెడ్ అంత నెత్తిమీదకెళ్ళి అవుతుండే. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది ఓకే ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళకు అనుభవం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన తర్వాత మై టీచర్ వాజ్ రైట్ అనేది అనుకున్నప్పుడు వన్ ఫెలో క్యాన్ సే ఇట్ కుడ్ బి దట్ వన్ స్టూడెంట్ కుడ్ బి ద ఓన్లీ స్టూడెంట్ హూ లవ్డ్ దిస్ టీచర్. But it was him who could not get closure for some whatever reason when they were back in school. So అతను స్కూల్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయిండు, ఏదో ఇన్సిడెంట్ అయిందో ఏదో అయింది మోస్ట్లీ. అండ్ he was kicked out and he could not get the closure of meeting his favorite professor for one last time. That is when this letter comes in. థ్రిల్లర్ లాగా ఉంటే బాగుంటుంది. నాకు ఐ హావ్ అ ఫన్నీ స్టోరీ. సో స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఐ థింక్ 8th 9th క్లాస్లో ఉంటుంటా. సోషల్ ఎగ్జామ్ ఉంది, నేను చదువుకోలేదు. ఒక 1-2 చాప్టర్స్ నేను ఐ డెంట్ ప్రిపేర్. సో ఎగ్జామ్కి 10 minutes ముందు నేను టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన. ఈ 2 చాప్టర్స్లో ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇట్లా ఒకసారి చెప్పండి టీచర్, నేను ఫాస్ట్గా చూసుకుంటా అంటే ఆ 2 చాప్టర్స్ వదిలే దాని నుంచి ఏం రాదు. ఒక చాయిస్ లేని ఇది ఉంటుంది కదా, అందులో ఆ చాప్టర్ నుంచే క్వశ్చన్ అడిగింది. అండ్ ఐ వాజ్ సో పిస్డ్ ఆఫ్ లైక్ యూ మిస్లెడ్ మీ. ఐ 10 minutes టు ఫినిష్ దట్ చాప్టర్. సో ఐ థింక్ సోషల్ టీచర్ మీద we all used to love that teacher. కాకపోతే that's one time she really dished me. అట్లా ఇప్పుడు సో should we take something trivial or something like really like profound ఉండేవి? ట్రివియల్ నుంచి ప్రొఫౌండ్ వెళ్తే ఎట్లుంటది? అప్పటి నుంచి వాడు ఎవరిని నమ్మడం మానేసిండు ఆ స్టూడెంట్. వాడికి అదొక లైఫ్ లెసన్ ఆర్ ట్రామా. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్, సో వాట్ ఆర్ వి హింటింగ్ అట్ దట్ వాడు ఎందుకు పంపిస్తుండది? వాడి కోపంలో పంపిస్తుండా లేకపోతే వాడు హీ నీడ్స్ దట్ ఆన్సర్ అంటే దట్స్ వాట్. ఇప్పుడు ఆ పిల్లాడికి ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు దట్ హస్ షేప్డ్ హిస్ లైఫ్, లైక్ షేప్డ్ హిస్ క్యారెక్టర్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. వాడికి ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి. ఎనీబడీ అథారిటేటివ్ వి డస్ నాట్ ట్రస్ట్ ఎనీమోర్.
రిలేషన్షిప్స్ ఫెయిల్ అయిపోతున్నాయి అన్నీ అవుతుంది. లాస్ట్ కి మొత్తం తిప్పి చూసుకుంటే వాడు ఈయన వల్లనే అయింది అది అసలు ఇప్పుడు అదే హార్ట్ ఫెల్ట్ గా పంపిస్తాడా లేకపోతే కోపంలో పంపిస్తాడా? ఇప్పుడు అందరికి థ్యాంక్ యూ లెటర్స్, అందరు థ్యాంక్ యూ లెటర్ అంటే వీడు తిట్టలేడు. నీ వల్ల నా బతుకు నాశనం అయిపోయింది. ఇప్పుడు వాడికి ఇదేంటి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్ అయిపోయింది ఇష్యూ, బట్ పెళ్ళాం డివోర్స్ చేస్తుంది ఏదో అవుతుంది అండ్ రూట్ కాజ్ మీరేం సో ఈ మైట్ హావ్ గాన్ టు థెరపీ వన్ డే అండ్ దే మైట్ హావ్ డెడ్యూస్ దట్ నీ చిన్నప్పుడు ఇది జరిగిందిరా నీకు, అందుకని నువ్వు ఇట్లా తయారైనావు అని. అంతే కదా? అవును, వాడు బాగా నమ్మిన టీచర్ అయి ఉంటాడు. లైక్ టీచర్ ఏం చెప్తే అదే అనుకునే ఒక స్టూడెంట్ కి ఇట్లా అది ఓకే. అయితే 10th బోర్డ్ అయితే ఇంకా సీరియస్నెస్ ఉంటుంది. ఓకే 10 birds studious kid no trivial issue that led to trust issues with any authoritative figures in his life. There కానీ ఇప్పుడు ఈ ఒకవేళ ఈ టాంజెంట్లు వెళ్తుంటే వాళ్ళ లైఫ్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సి వస్తుంది. మనం ఆ డైలాగ్ త్రూ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం తర్వాత. And when so I think later point of time, first the curiosity point is అరే అందరు థ్యాంక్ యూ పంపించింది వీడు ఒక్కడే వాడు. From there on the professor point of contact him saying that ఏమైంది బాబు ఎవరు నన్ను తిట్టినావు. పాపం వాడికి కావాల్సిన కాలేజ్ లో సీట్ రాలేదు. పేరెంట్స్ ఇక్కడ ఇది చేయమంటారు అది చేయడు, లేదు నన్ను అమ్మ మిమ్మల్ని వేరే చేసి నాకు మునిగిపోతాడు. ఏంటి వాళ్ళు చెప్పిందే చేయాల్సింది కదా అనుకుంటాడు. ఇంకా ఆడికి వాళ్ళ అన్నకి ఎప్పుడు కంపారిజన్ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ వాళ్ళ అన్న కంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేద్దాం అనుకుంటాడు, కానీ పాపం ఈ టీచర్ వల్ల వాడికి 10 మార్కులు తక్కువ. ఇంకా వాట్ ఎల్స్ కుడ్ గో రాంగ్ అనుకుంటున్నాను. But it's a short film, no? So we also have to think. Oh, short film ఏనా? Okay. అయితే అయిపోయింది క్లైమాక్స్. ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కలుస్తారా? కలవాలి అప్పుడే. దట్ షుడ్ బి ద ఫైనల్ సీన్ ఆర్ మేబీ ముందు ఫైనల్ ముందు. సో ఓకే, సో ఇప్పుడు మన స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ఇంకా స్ట్రక్చర్కి వెళ్ళాలా? అంటే ఫస్ట్ థాట్స్ ఇఫ్ వి థింక్ ఆఫ్ బిగినింగ్, మిడిల్ అండ్ ఎండ్, దెన్ విల్ థింక్ ఆఫ్ okay. So beginning would be the letter, if him finding that letter. That's a pretty good beginning, no? Beginning is his retirement should be the beginning. Where అట్లా అయిన తోపు క్రేజీ అని వాళ్ళు చెప్పాలి. అప్పుడే ఒకడు నువ్వు క్రేజీ కాదురా లెటర్ పంపించినప్పుడు ఆయనకు అన్ని బుకేలు వచ్చినాయి మంచిగా. థ్యాంక్ యూ టీచర్, మీరు మా లైఫ్ మార్చారు. ఒక్క లెటర్ మాత్రం ఐ హేట్ యూ టీచర్, మీరు నా లైఫ్ మార్చారు. బిగినింగ్ రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్, ఆల్ ప్రైజెస్ బట్ వన్. ఇక్కడే వచ్చేస్తుంది అది. Inciting incident is him finding out letters. Getting the letters. And one of the letter is that. అంతే, ఇంకా we'll go straight into the story, no? అంతే. ఆ తర్వాత వాడు ఫ్లాష్ బ్యాక్ కట్ చేసుకున్నాం. అంతే. కానీ అంత స్పేస్ ఉంటుందా మనకి ఫ్లాష్ బ్యాక్? అది అసలు మనం ఎంతసేపు డ్యూరేషన్ ఏమైనా ఫిక్స్ అవ్వాలి? 10 pages. ఓకే, సో 10 minutes ఐడియల్గా. ఓకే. ఇఫ్ యూ డూ మోర్ యాక్షన్ కొంచెం అంటే షూట్ చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుంది? షూట్ మన చేతిలో లేదు యాక్చువల్లీ, మీరు ఎవరైనా చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు షూట్. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ వి ఆల్సో పుట్ ఇట్, we put the screenplay. Anybody can use it, anybody can use the structure ఇదంతా. Then the screenplay also they want, they can shoot it. All the notes and all, okay, మన లైన్ ఆఫ్ థాట్, ట్రైన్ ఆఫ్ థాట్ ఎట్లుందో అనేది కూడా we put it, and as well as the screenplay that we have written. So whoever wants to see, okay, itla kaadu, I want to write it like this, and they can come and they can write it atla to see as a reference anamata. One person wrote also for one episode. He took the topic, he wrote the screenplay. He took one of the topics that we discussed majjalo, dantoti he wrote his own. Yeah, his own. Yeah. Nice. Noise. Yeah. So
లెటర్స్ వచ్చినాయి, ఒక లెటర్లో మాత్రం ఆయన తిడుతున్నాడు. హీ డిసైడ్స్ టు మీట్ దిస్ పర్సన్. Yeah, but would that person come? Like, హీ కెన్ గో నో. acha, he will go to that person. ఒకసారి జాగ్రఫీ మాట్లాడుకుందాం కదా. ఎక్కడ అంగన్వాడీ అంటున్నాము. ఎక్కడ ఉంటాయి అంగన్వాడీ స్కూల్స్? ఎనీవేర్ యాక్చువల్లీ. ఎనీ ఊరు. మనం బెంచి ఇష్టం, అది కూడా అంగన్వాడీ అది. ఓకే. సో దే హ్యావ్ టు బి. అంత దూరం కూడా అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ. హైదరాబాద్ అవతల కూడా చిన్న చిన్న ఊర్లు ఉంటాయి అక్కడ. మన మహబూబ్నగర్ ఆ సైడ్ ఉంటాయి. ఎందుకు టైటిల్స్ లో మాంటేజెస్ పడుతుంటాయి, బస్ ఎక్కుతాడు, ఆటో ఎక్కుతాడు. అంటే వాడు ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయిండు అన్న కాన్సెప్ట్ వస్తుంది కదా. సో ఆఫ్టర్ ఫినిష్ స్కూలింగ్ హియర్, హీ వాజ్ నాట్ హియర్ ఎనీమోర్. He came back after many years. He came back. సిటీలో ఉన్నాడు సిటీలో ఇప్పుడు వచ్చిండు. ఆ టీచర్ వరంగల్లో ఉన్నాడు. 3 hours journey. Yeah. సో బట్ హౌ విల్ యూ ఫైండ్ అవుట్ హూ దట్ పర్సన్ ఇస్? దాన్ని లెటర్ మీద పెడతాడా, పేరు అట్లాంటిది పెడదామా? అంతే. దిస్ గై ఇస్ ఫైండింగ్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ ఇస్ ఫైండింగ్ ద వాడి కోసం, వాడు ఎత్తుకట్లే వీడి కోసం. Yeah. Then we'll make the old man little bit obsessive also. Like అంటే కొంచెం we have to put a character trait for him which makes it little eccentric types. Like చాదస్తం చేద్దాం. లైక్ ఇప్పుడు కొందరు యాక్సెప్ట్ చేయలేరు. exactly. Yeah. Now he has to go and he has to find that. He needs. It's okay అని చెప్పించాలని చూస్తాడు. ఆ ట్రేట్ ఒకటి స్టార్టింగ్ లో పెడితే ఎక్కడన్నా మనం he has a compulsive need to be liked అనుకుందాం. So even in the retirement function someone comes and doesn't say good morning, let's say, he will be like good morning babu. అంటే వాడు he will go out of his way to get that validation. సో వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో అప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్వర్సేషన్ కూడా రావచ్చు. లేకపోతే వాళ్ళు ఇట్లా స్టార్టింగ్ మేబీ ఆన్ ద స్టేజ్ సెరమనీ టైప్ చేస్తారు కదా రిటైర్మెంట్. దండలేసి వచ్చేటప్పుడు కూడా అడుగుతాడు ఎన్ని దండలు తెచ్చినారు, 10 తెచ్చినారు కదా అని. సో హీ హాస్ దట్ థింగ్ ఎక్కువ షాల్ తెచ్చారా. ఓకే. సో క్యారెక్టర్ టీచర్ ఇస్ పేరేమనుకున్నా? టీచర్ స్టూడెంట్. సరే తర్వాత వస్తుంది. స్టూడెంట్ త్రివిక్రమ్ గారు పేరు పెట్టుకుందామా? గురుజీ. Because everyone feels he's like teacher. It's a good name for a teacher. కేటీ ఎపిసోడ్ లో ఇట్లానే సరే యాక్టర్ పేర్లు పెట్టుకుందామని అన్ని క్యారెక్టర్స్ కి యాక్టర్స్ పేర్లు పెట్టుకొని వాళ్ళని ఇమాజిన్ చేసుకొని రాసుకుంటున్నాం. సో కాస్టింగ్ కూడా అయిపోయింది. మెయిన్ క్యారెక్టర్ రావు రమేష్ అంటే. స్టూడెంట్ పవన్ కళ్యాణ్ అని చెప్పొద్దు. అర్జున్, టీచర్స్ ఫేవరెట్ స్టూడెంట్. చాదస్తం ఎక్కువ అంతేగా. He's obsessive for validation. దాన్ని ఏదో అంటారు కదా, obsessive personality something disorder. OPD disorder. Arjun is someone who has trust issues. Who has developed trust issues because of Vikram. Life sucks according to him. But his life should be fine only. In the end, Trivikram should come and say like, బానే ఉంది కదా నీ లైఫ్ అన్నట్టు ఉండాలి. I mean, you're not seeing it the right way type లో ఉండాలి. Basically, he has to try to prove that it's not his fault. ఓకే, టీచర్ సైడ్ నుంచి మన గోల్ ఏంటంటే హి హస్ టు ప్రూవ్ దట్ ఇట్స్ నాట్ అరే నేనే చేయలేదా అని చెప్పేసి. వీనికేంటి అంటే ఆ బ్లేమ్ అది ఒక్కదాని తప్ప ఇంకోటి ఉండాలి వానికి. సో బేసిక్లీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ ఈస్ పుట్టింగ్ ద బ్లేమ్ ఆన్ ద టీచర్, బట్ దట్స్ నాట్ రైట్.
in generally also it's not right to do that. You're basically finding an excuse to blame someone for the problem that you have created for yourself. ఇప్పుడు నాకు కూడా సేమ్, ఐ హ్యావ్ ద సేమ్ ట్రేట్ లైక్ దట్ గై. సో వెన్ ఎవర్ సంథింగ్ బ్యాడ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మై లైఫ్, ఐ గో బ్యాక్ టు మై స్కూల్. లైక్ స్కూలింగ్ వల్ల ఇదంతా అయింది, అట్లా ఉండకపోతే చైతన్యకి వెళ్ళి ఉండకపోతే అందరం అదే చేసాం కదా. నేను అచ్చదు ఉండకపోతే బాగుండేది, ఇచ్చేది ఉండకపోతే. సో అది ఉంటది. ఇట్స్ నాట్ దట్ లైక్ ఐమ్ అన్హ్యాపీ నౌ, బట్ you always చిన్న చిన్న థింగ్స్ కి కూడా what if దానికి వెళ్ళిపోతాం. factor that what if this happened, this didn't happen, or how life would have been different if that was the case. అంతే కదా. I mean that is ఇట్లా డేటింగ్ యాప్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా అనుకుంటుండే ఇట్లా చైతన్య కాకుండా వేరే స్కూల్ ఉంటే అమ్మాయిలు ఉంటుండే, అప్పుడు అమ్మాయిలు తెలుస్తుంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చేది నిజంగా అనుకుంటా. Maybe you should write a letter to your principal. నువ్వు అడ్మిషన్ సరిగ్గా తీసుకోలేదు, మీ వల్లనే అమ్మాయిలు పడతలేరు నాకు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే చైతన్య నారాయణలో డ్రెస్ కోడ్ ఉంటుంది కదా, మంచిగా ఉండే అమ్మాయిల్ని కూడా ఇట్లా లాగా రెడీ అయ్యి రమ్మంటారు. అది ఎంత ఇడియాటిక్ ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు ఫేర్వెల్ ఉండే మాకు 10th క్లాస్ ఫేర్వెల్, ఇట్లా బెంచ్లు పెట్టేస్తారు మధ్యలో, అటు అమ్మాయిలు ఇటు అబ్బాయిలు. అరే రిగ్రెసివ్ పీపుల్ ఇప్పుడు కూడా అట్లా ఉంటారేమో చెప్పలేదు. ఉంటుంది. Okay, beginning, middle, end. So as we progress, we'll think of the middle and end, or we'll. ఓకే, వాడికి రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ అయింది, అంత హ్యాపీగా ఉన్నాడు, అందరు ప్రేజ్ చేస్తున్నారు. లెటర్లు ఓపెన్ చేస్తే వాడు ఇంటికి వచ్చి లెటర్ ఓపెన్ చేస్తాడు, అక్కడే ఓపెన్ చేసేస్తాడు. మనకి ఇంటికి వచ్చి ప్రశాంతంగా కూర్చొని అన్ని చదువుకుంటూ అబ్బా 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 అనుకుంటాడు. అబ్బా ఇది ఏంటి అని అనుకుంటాడు అంతేనా. చూసి then he will be like, no, I have to for it to hurt, someone else has to open and read all the letters. More than him sitting alone. Right. Okay, family తో కూర్చున్నాడు, వాడు వైఫ్ కిడ్స్ అందరు ఉన్నారు, అన్ని లెటర్స్ అందరు ఉండాలి. మంచి గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటే అప్పుడు పోతుంది ఇజ్జత్. రిటైర్మెంట్ రూయిన్. సో వాట్ హి రైట్స్ ఆల్సో షుడ్ బి కొంచెం కొంచెం గట్టిగా ఉండాలి. ట్విట్టర్ లో మాట్లాడే అన్నట్టు ఉండాలి. చదువు చెప్పడం వచ్చా నీకు అసలు? ఈ కాలం టీచర్లు ఎట్లున్నారు తెలుసా, నేర్చుకో. సో అట్లా షేక్ అవుతాడు. షేక్ అయ్యి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చూస్తే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటారు అక్కడనే. మార్నింగ్ లేదు చూస్తే తాత లేడు. బేసిక్గా ఎక్కడ పోయిండు అంటే ఇట్లా ఈజ్ ఆన్ బస్ టు వాట్ ఎవర్ ద లొకేషన్ దట్ ఈజ్ ఆన్ దట్, లెటర్ పట్టుకొని పోతున్నాడు. అవును. ఇది ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్. హిమ్ ఫైండింగ్ ద లెటర్ ఇస్ ద ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్. Then we this is plot point 1. Leaving is plot point 1. Arjun who has developed trust issues because of his teacher. Okay, life sucks according to him. ఇప్పుడు ఏంటిది, he will reach the house, he will reach the location, the address. డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ కాన్వర్సేషన్ పెట్టేద్దాం. నో బట్ అదే వాళ్ళిద్దరు కాన్వర్సేషన్. ఇప్పుడు మనకి మధ్యలో పెద్ద బ్యాంక్ పడాలి. వీడు అన్ని ఇది చిల్లర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకుంటుంటాడు, వాడు సడన్ గా మీ వల్లే నా డివోర్స్ అవుతుంది అన్న దగ్గర ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్. అంతే. అయితే వాడిని కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దామా కొంచెం, మన లైఫ్ ఎట్లుంది అని చెప్పేసి. వీడు పోయేటప్పుడు వాట్ విల్ డూ ఇస్ హీస్ థింకింగ్ ఆఫ్ హూ దట్ చైల్డ్ ఈస్. సో ఈస్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ కిడ్స్ దట్ హీ హస్ మెట్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. So in that process he'll narrow down this one person that he is anticipating that this is the kid that has sent me like that. Agar anticipation that because we build up a lot of characters in our mind normally also when we are thinking if someone when going to meet someone we always already play our own version of them in our head. So atla this fellow also builds that up in his brain, and the minute he goes that big bang has to happen, which he has to go through a big crisis in his life.
సో వాడు డివోర్స్ అవుతుండడం అవన్నీ వాడి అంటే వీడు అక్కడికి చేరుకునే టైంకి వాడి కళ్ళ ముందు జరుగుతుండాలి, ఒక పెద్ద రచ్చ జరుగుతుండాలి. అది ఓవర్ టైం ఇద్దాం. బట్ ఫస్ట్ వెళ్తాడు, కూర్చుంటాడు, ఏందన్న ఎన్ని ప్రాబ్లం, బాగానే ఉన్నావు కదా, ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు. సో వీడి మైండ్ లో అన్ని అర్జునులు రన్ అవుతుండాలి, ఆల్ ది అర్జున్స్. నువ్వా వానికి కూడా ఒక ఎక్సెంట్రిక్ క్యారెక్టర్ ఇద్దాం. సో అప్పుడు డౌన్ ఫాల్ ఉన్నాడు వన్ లైఫ్ లో బేసిక్ గా. సో వాడు ఆల్కహాలిక్ అవుతుండా, ఏమన్నా చేస్తుండ, వాడు ఇంకా పానిక్ డ్రివెన్ ఫెలో ఉండాలి వాడు. అంటే ఇంకా దేనికైనా వానికి ఇట్లా యాంగ్జైటీ వచ్చేస్తుండాలి, ప్రతి చిన్నదానికి టెన్షన్ పడుతుండాలి వాడు. అట్లాంటిది. కానీ ఇప్పుడు దానికోసం వాడిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి మనం కరెక్ట్ గా. అట్లా ఇప్పుడు చేయంగానే ఇప్పుడు వాడు వచ్చి కలుస్తాడు కదా, ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు చూపించే దానిలో మనం ఒక క్యారెక్టర్ అట్లా పెడదాం టు గివ్ ఏ ఫోర్ షాడో ఆఫ్ ఓకే వీడు అట్లా తయారవుతాడు అని. ఇప్పుడు వాడు పోయి కలిసిన వెంటనే ద ఫస్ట్ థింగ్ హీ డస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఎక్సెంట్రిక్ విల్ పుట్, దట్ ఈస్ పానికింగ్, ఈస్ అంతా ఏదో చేస్తున్నాడు, ఇల్లంతా సిందరవందర అయిపోతుంది ఏదో. సో ఈస్ టాకింగ్ టు సమ్వన్, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఫస్ట్ వీడు రాగానే ఈ షుడ్ నాట్ ఈవెన్ బాదర్ టు లుక్ అట్ హిమ్, బట్ వెన్ హీ రికగ్నైజెస్ హిమ్ హీ హ్యాస్ టు సే కి నువ్వేంది ఇక్కడ అట్లా ఇప్పుడు. He could be having a kid in the house. Kid is going around, is taking care of the kid. 3-year-old or 4-year-old. He's on the verge of a divorce, but అది మధ్యలో చెప్తాం. So the teacher assumes that he has a good family, is well-to-do types. ఇల్లు నీదేనా అంటే నాదే, నేనే కొనుక్కున్నా. సో ఫస్ట్ రాగానే షాక్ అవుతాడు వాడు, అంతే కదా. ఓకే, క్యారెక్టర్ స్టూడెంట్ కి సన్ ఉంటాడు. ఓకే, యాక్చువల్లీ సింగిల్ లైన్ ఆర్డర్కి వెళ్ళిపోతున్నాం మనం. ఇప్పుడు వాడు అట్లా ఉండి ఓకే వాడు బ్లేమ్ చేస్తుండు ఓకే టీచర్ని, కానీ ఆ లెటర్ రాసే ముందు వాడు ఒక ఐసోలేటెడ్ స్పేస్ ఆఫ్ మైండ్లోకి వెళ్ళాలి ఆ లెటర్ రాయడానికైనా, వాడు ఆ చాయిస్ తీసుకోవడానికి. ఎందుకంటే ఇంత నా లైఫ్లో ఇంత అవుతుంది దాని మధ్యలో ఆడికి లెటర్ రాస్తా అని వీడు ఎందుకంటే హీ మైట్ బి బ్లేమింగ్ హిమ్ ఓకే అని, కానీ నీకు ఆ స్పేస్ వస్తేనే నువ్వు ఆలోచిస్తావు అరే వాని వల్ల రా ఇదంతా అని చెప్పేసి. సో ఒక ఏమన్నా ఏమై ఉంటుంది అట్లాంటి ఇన్సిడెంట్ వానికి? థెరపీ థెరపీ అండ్ దట్ విల్ పుట్ దట్ his retirement, this thing is happening, one thing, but someone shares in retirement function time and someone shares in the group and WhatsApp chat lo వీళ్ళ పిల్లల alumni ఉంటారు కదా. సో అట్లా గ్రూప్ లో దే షేర్ దట్ ఇట్లా పలానా పర్సన్ ది రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ అవుతుంది అని షేర్ చేసినప్పుడు వాడు కరెక్ట్ అదే థెరపీలో కూర్చున్న టైంలోనే మనకి టంగమని మోగుతుంది. మోగినప్పుడు చూసి అమ్మా అనుకుంటాడు. అప్పుడు ఇది బ్యాక్ స్టోరీనా అదే ఇప్పుడు మనం డిసైడ్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ సీన్ పెట్టచ్చు, అక్కడి నుంచి రిటైర్మెంట్ కి పోవచ్చు, ఆర్గానిక్ అయిపోతుంది. దట్ ఎందుకు ఇట్లా బాగుంది కదా టీచర్ లెటర్ చదివి వెతుక్కుంటూ. ఓన్లీ థెరపీలో ఉన్నాడు, ఏం చెప్పాము టు ఎస్టాబ్లిష్ హిమ్. యా, అండ్ దీనికి లీడ్ వస్తుంది రిటైర్మెంట్ కి. అప్పుడు ఒకవేళ చూపించాలంటే, ఎందుకంటే దీని తర్వాత అది చూపించలేము. ఇఫ్ యూ వాంట్ షో దట్ అది బ్యాక్ స్టోరీ లాగా వదిలేద్దాం అంటే వదిలేద్దాం, అర్థం చేసుకుంటాం. ఈ లాజిక్ ఎవరైనా అడుగుతాడు, ఎవరైనా అడిగే ముందు మనమే I like the opening of retirement function. It is a good this thing. దాంట్లో అట్లా ఓపెన్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ మోర్ లైక్ అట్లా గేట్ గడ్జిలో టోబీ మెగ్వైర్ చెప్పినట్టు కూర్చొని మన గురించి అట్లా అంటే కంటిన్యూస్ మెసేజెస్ వస్తున్నాయి, అరే సార్ రిటైర్ అవుతుందంటే అది ఫెసిలిటేషన్ చేస్తున్నారు అది. బట్ సి ద థింగ్ ఇస్ ఇఫ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద టీచర్ దెన్ లెట్స్ స్టిక్ టు దిస్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి ఒక టీచర్కి ఇట్లా అవుతుంది, ఎందుకంటే అప్పుడు అది లెటర్ వచ్చినప్పుడు వాడు తిట్టినప్పుడు కూడా దేర్ ఇస్ అ బిట్ ఆఫ్ సర్ప్రైజ్ ఫ్యాక్టర్ దేర్. దట్ ఓకే టీచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఓకే వాడు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాడు, కరెక్ట్గా చూస్తే వాడు తిడుతున్నాడు. అక్కడి నుంచి మనం ఈ స్టూడెంట్ గాడు ఎవడు రా వాడు ఎందుకు తిడుతున్నాడు రా అన్న దాంట్లో ఒక డిఫరెంట్ పాత్ ఉంది. అసలు వీడు లెటర్లో ఏం రాసి ఉంటాడని ఆలోచిస్తున్నాడు, వీడు ఏది క్లియర్గా రాయకూడదు. అవును,
ఆయనకు కూడా ఏం అర్థం కావద్దు, ఇదేంటో ఇట్లా కూడా తిడతారు ఎవరైనా. అంటే మీరు చేసింది నేను జన్మలో మర్చిపోను, మీ వల్లే నా జీవితం అంతా నాశనం అయిపోయింది అని. ఆయన ప్రకాష్ రాజ్ లెటర్ రాసినట్టు వాళ్ళ అంటే ఒక ఒక చాలా పోయిటిక్ గా తిట్టుండాలి అది. అంటే అది కాదురా పిచ్చోడా. ఓకే, మళ్ళీ రిటైర్మెంట్ తోనే స్టార్ట్ చేద్దాం, అది బెటర్. ఓకే, we have crossed into single line order. Praising the teacher. ఒక ఎమ్మెల్యే వస్తాడు, వాడు కూడా స్టూడెంట్, వాడు MLA తీసుకుంటాడు. మీ వల్ల నేను అందరికి ఇట్లా మంచి చేయగలుగుతున్నా. అంతేగా. అంతే. He is happy and content. కట్ చేస్తే ఇంట్లో at home the family is gathered and the young ones are reading his letters out loud. One of the letter is హేట్ లెటర్. the hate letter. Okay, షాక్ అయితే నెక్స్ట్ మార్నింగ్ బూత్తో షర్ట్ వాళ్ళు లెటర్ పిల్లలు చదివేసి నెక్స్ట్ మార్నింగ్ త్రివిక్రమ్ ఈస్ absconding. ట్రావెలింగ్ జర్నీ. జర్నీలో స్నిప్పెట్స్ ఆఫ్ హిమ్ ట్రైయింగ్ టు రిమెంబర్ విచ్ అర్జున్ దిస్ ఇస్. 2-3 అర్జున్స్ ఉంటారు ఆయన దీంట్లో. Yeah, which Arjun might have sent the letter. Yeah. సో దట్ గై ఈస్ లైక్ అ మ్యాన్ చైల్డ్, దట్ అర్జున్ గై. సో వాడు ఏమి అంటే మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉన్నా ఆ పిల్లల మనస్తత్వంలోకి వచ్చేస్తాడు, అరే ఇది ఎట్లా అవుతుంది అని. సో చిన్నప్పుడు వాడిని స్నిప్పెట్ చూపించినప్పుడు కూడా వాడు ఎట్లున్నాడో వీడి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాడు అట్లనే అదే టాంట్రమ్ క్లోజ్ చేస్తుండాలి ఇట్లా. కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ డోంట్ చేంజ్ అన్నట్టు ఇంకా వాడికి ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉండిపోవాలి అట్లా. దట్ హీఈస్ ఆల్వేస్ సమ్మన్ హూ పుట్స్ బ్లేమ్ ఆన్ సమ్మన్ ఎల్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ హీ ఈస్ ద ప్రాబ్లం, అట్లా ట్రబుల్ మేకర్ అయినా కూడా. సో ఇప్పుడు మన మేజర్ రివీల్ ఏంటి, అసలు ఈ టీచర్ ఏం చేసిండు లాస్ట్ లో వచ్చేది అది రాదు. మన క్లైమాక్స్ రావాలంటే అసలు మనం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాం తెలియాలి. యాక్చువల్లీ విల్ డూ ఇట్ ఉల్టా ఫ్రమ్ ఇట్. వాడికి ఆ ట్రివియల్, ఆఫ్ కోర్స్ ద ఇన్సిడెంట్ షుడ్ బి సో ట్రివియల్ that we built it up like it's the biggest thing that could happen to someone. But ఎందుకు వచ్చిన తర్వాత చీతారా దీని వల్ల నీకు ఇదంతా అన్నట్టు వాడు చెప్పకూడదు ఇట్లా. నేను మీరు అసలు ఏం చేశాను నేను అంటే మీకు తెలీదా మీరు. అండ్ ఫైనలీ బతిమలాడక అప్పుడు ఇదరా దీనిగా నువ్వు పెద్ద లెటర్ వాడు ఉల్టా తిడాలి దీనికి నన్ను అక్కడి నుంచి రప్పించి నా రిటైర్మెంట్ ని వాడి ఇచ్చినావు కదరా, దానివల్ల ఇంకా ట్రామా అవ్వచ్చు. వాడు అంతా ఇలాంటి పెళ్ళ మొదలాక బాధపడి పిలుస్తున్నాడు, ఇంకా బాధపడి పోతాడు. ఆ తర్వాత మీరు చెప్పాలి అది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్. దెన్ విల్ స్టార్ట్ టెల్లింగ్. అప్పటి నుంచి నేను ఎవరిని నమ్మడం మానేసా. నా ఫ్రెండ్ నమ్మలేదు, మా నాన్న నమ్మలేదు. సో ఇవన్నీ చెప్తాడు. ఇప్పుడు మన ఎండ్ వాడు చేంజ్ అవుతాడా బికాస్ ఆఫ్ ద టీచర్ కమింగ్ అండ్ మీట్ హిమ్ అగైన్? వాళ్ళలో ఏమైనా చేంజ్ వస్తుందా? అరే ఆ ఇన్సిడెంట్ కాదురా లైఫ్ ని షేప్ చేసింది అని. యాక్చువల్లీ రావాలి ఐడియాలీ, బట్ ఇట్ కుడ్ బి సంథింగ్ ద టీచర్ డస్ అవుట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఓ టీచర్కి వీడు చీటింగ్ చేస్తున్నాడు అని తెలుసు అనుకుందాం, ఎగ్జామ్లో చీటింగ్ చేస్తున్నాడు. బట్ వీడేంటి అంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ దట్ కన్సలేషన్ సేయింగ్ దట్ ఓకే ఇప్పుడు నేను వీడిని పట్టిస్తే హీ విల్ లెర్న్ లెసన్, అవునవును మళ్ళీ చేయడం అని. సో దట్స్ వై వీడు పట్టిస్తాడు. బట్ వీడికి టీచర్ ద స్టూడెంట్ నోస్ దట్ ద టీచర్ నోస్ దట్ ఈస్ చీటింగ్. హీ బేసిక్లీ ఇప్పుడు ఐ హ్యాడ్ అ ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్
Okay, and in 11th class my phone got caught. అండ్ ఫుల్ స్టాఫ్ రూమ్ లో కూర్చొని టీచర్లు అందరు మెసేజ్ చదివాను. ఐ స్టావ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ బ్యాక్ దెన్ మంచిగా అందరు మెసేజ్ చదివి నాకు టార్చర్ పెట్టాను బేసిక్గా 11th 12th. సో అప్పుడు వీ హ్యాడ్ అ ప్రొఫెసర్ ఫిజిక్స్ టీచర్ అండ్ ఈజ్ యంగ్ ఫెలో హీ వాజ్. అండ్ ద వే హీ సేస్ ఇట్, హీ డజంట్ కమ్ అండ్ మోరల్ పోలీస్ యూ, బట్ హీ విల్ లాఫ్. హీ విల్ లైక్ ఎందుకురా నీకు ఈ బతుకు అవసరమా నీకు ఇవన్నీ లేజ్లా అన్న టైప్లో వాడు నవ్వు, హీ విల్ లాఫ్. బట్ సమ్వేర్ ఇట్ అఫెక్ట్స్ యూ ఆల్సో ఇన్ దాట్ సెన్స్. సో ఇక్కడ కూడా వాడు ఇప్పుడు ఐ నో దట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్ ఐ కెన్ చీట్. He's that kind of professor to me. So I can take the lenience with him. But if that professor himself goes and tells the committee saying that we did a cheating chestunante, suddenly you have that thing that no, you won't get closer to anybody else. You would not want to express your this thing to anybody else. So that is very like it'll set your tone for the entire life atla. So atlantidi we can do something with it, ante something that only both of them know, which the teacher breaks, that bond break ayela chestadu. But he does it out of goodwill and it backfires for this fellow. Before he can console it, before he can come to senses, and before he can get that closure, he leaves. He leaves the school. I mean, whatever circumstance, teacher కూడా అక్కడ పోయి అరే నువ్వు చేసిన తప్పు అందుకనే నేను ఇట్లా చేయాల్సి వచ్చింది అని చెప్పే ముందే వీడు ఇంకా he should leave, ఇంకా something should happen and he should పేరెంట్స్ వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోవడము, ఫాదర్ స్ట్రిక్ట్ ఉండడము అట్లాంటిది వచ్చు. సో ఫాదర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు చీటింగ్ ఎందుకు చేసిన ఎగ్జామ్లో అని చెప్పి వాడిని ఫాదరే ఫస్ట్ వెళ్ళగొడతాడు. మై డాడ్ ఇస్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఆ ఫోన్ పట్టుకున్నప్పుడు మై ప్రిన్సిపల్ కాల్ మై డాడ్ అండ్ మై డాడ్ ఇస్ లైక్ గుడ్, యూ డిడ్ గుడ్ థింగ్. I was like, what is wrong with you? Oh, good. So like that. My mom was my principal my whole life. So. Yeah, nice. But why are we watching for the teacher? ఇప్పుడు వై నాట్ ఫర్ దిస్ గై, వై నాట్ ఫర్ అర్జున్? మీరు అప్పుడు చేసింది చిన్న చిన్న తప్పులు అనుకున్నారు, బట్ ఇట్ కాస్టెడ్ మీ అ లాట్. ఎట్లా కండిషన్ అయిపోయినాం చూసాం. టీచరే మంచోడు, వై అర్జున్ ఇస్ ద విలన్? Yeah, correct. So it's a teacher who needs to get a change over. అప్పుడు ఇంకా కొన్ని యాడ్ చేయొచ్చు. అది బాగుంటదేమో, అది కొత్తగా ఉంటది. అట్లీస్ట్ కొంచెం దట్ టీచర్ కి చేంజ్ ఓవర్ అవుతుంది. అంత ప్రౌడ్ గా ఉన్న టీచర్ నేను అన్ని కరెక్ట్ గానే చేశాను నా జీవితంలో అన్నానికి, లేదు నువ్వు అన్ని కరెక్టే చేయలే, నువ్వు కూడా తప్పులు చేసినావు, కానీ అది అంటే మనకు అది ఉండాలి. హి హాస్ టు ఓన్ అప్ టు దోస్ మిస్టేక్స్. చిన్న చిన్న ఇట్స్ లైక్ బొమ్మరిల్లు చేద్దాం. ఓకే, నేను ఈ షర్ట్ వేసుకో, అది చిన్న విషయమే, బట్ వాడి లైఫ్ లో ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ అది. నేను ఇంజనీరింగే చదవాలని మీరెవరు నాకు చెప్పడానికి? మా నాన్నకి చెప్పారు మీరు వీడు మ్యాథ్స్ బాగా చదువుతాడు ఇంజనీరింగ్, నాకు డాక్టర్ అవ్వాలని సైన్స్ లో తక్కువ సేంది, నేను డాక్టర్ అవుదామనుకున్నాను. మ్యాథ్స్ లో 98 కొట్టినావు కదరా. పాయింట్ అది కాదు. Just because I'm good at it doesn't mean that I want to do it. దాంట్లో వేసుకోవాలి. Okay, so yeah, ending is the teacher is changing, no? అది చూద్దాం మనం ఆ చేంజ్ ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ లైక్ రెవల్యూషన్, లైక్ టీచర్ కే ఒక ఎపిఫనీ వస్తుంది, దట్ ఒరే ఒక రియలైజేషన్ బేసిక్లీ. రిటైర్ అయిపోయింది కదా, మనకి చేంజ్ అవ్వడానికి కూడా ఇంకేం లేదు. అంటే అయి ఉండకపోతే మేబీ ముందుకెళ్ళి వేరే స్టూడెంట్స్ వేరేగా ఉంటాడు అన్న ఒక చేంజ్ చూపించారు. యా, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ సడన్లీ ఇట్ ఇస్ లైక్ అ గ్లాస్ షాటరింగ్ ఆల్సో. లైక్ ఇట్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు అప్లై ద చేంజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, బట్ it's almost like arey neni whatever belief system that I have had for all these years, it is just like in an instant it's gone. So appudu shake aitha janal basically atlanti time lo. For someone who always thought he is the best teacher, yeah వాడు అవార్డు ఇది తీసుకెళ్ళి ఇంకా చెత్తబుట్లో పారేశాడు.
సంథింగ్ లైక్ దట్. యా, ఇంటికి వెళ్ళి Yeah. he should look at it with like disgust almost, like I mean, ఐఎమ్ నాట్ వర్త్ ఇట్. yeah అంటే దానికి చాలా చాలా Imposter intense syndrome. scene అవ్వాలి. అట్లాంటిది అవ్వాలంటే వీడు అవలాడలో ఉన్నాడు. మళ్ళీ గిట్టేది చేద్దాం అయితే Yeah. ట్రివియల్ గా స్టార్ట్ చేసి we'll take it. Yeah. Again we're back with the డ్రామా. నాకు తెలిసి డ్రామాలోకి నాకు తెలిసి నేను డ్రామాలోకి వెళ్తాను. ఫుల్ ఆన్ కామెడీకి వెళ్ళిపోదాం. వీడు వెళ్ళడం ఎక్సెంట్రిక్ ఫెల్లో ఇంకో ఎక్సెంట్రిక్ ఫెల్లో వాడిని బ్లేమ్ చేస్తుండు. వాడిని నేను ఏం చేయలేరా బై నువ్వు వేస్ట్ అయ్యాను కానీ వీడు వాడిని అంటుండు. yeah ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఎ థెరపీ సెషన్ విచ్ హీ డిడ్ పే ఫర్. అట్లున్నా వన్ లైఫ్ కూడా హీల్ ఆల్సో స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ ఫెలో విల్ ఆల్సో హ్యావ్ అ చేంజ్ ఇన్ పర్స్పెక్టివ్. Actually, if you, it makes me think of Succession, the series. So basically, it is a very dysfunctional family of a extremely rich conglomerate. So while the owner of that fellow, I mean owner of the company, ka family this is, and all of them are fighting for that the father's position. So they have so many issues. Like the father is like this only. He thinks that he is the best. Like he, వాడికి తెలిసిందే ఇది. And because of that, the kids get so like వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం అయిపోతాయి వాళ్ళు. So but they never sit down and have a real like కాన్వర్సేషన్. అంటే ఒక గొడవ ఉంటుంది కదా, ఒక బర్స్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, అదే అసలు యూ క్రేవ్ ఫర్ దట్ వైల్ వాచింగ్ దట్ షో. బట్ దే నెవర్ గెట్ దట్ పాయింట్ వేర్ దే నెవర్ సిట్ డౌన్ లైక్ టీ పట్టుకొని అనే థాట్ వాళ్ళకి రాదు. సో we will put that kind of a point here. So usually in family therapy sessions also, couples counseling also, the whole point is to open up all the things that you have hidden inside. So ikkada will make it to a point where they open that way. ఆ గొడవ వరకు లీడ్ చేసి గొడవ అయ్యి ఆ గొడవ తర్వాత they find that little bit of peace, చిన్న pocket of peace that they find, and then టాటా బై బై అనుకోవచ్చు. అలా చేద్దామా? అంతే. అంటే they have to be 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. yeah వన్ ఇస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వెంటింగ్ అవుట్ అండ్ లాస్ట్ లో ఇద్దరు ఒకరికొకరు సారీ చెప్పు, లైక్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఈగో. ఇంకోటేమో టీచర్ విన్నింగ్. ముందు రోజు నీకు చెప్పాను రా అన్ని చదువుకోమని, నెక్స్ట్ డే చెప్పింది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకున్నావు, ముందు రోజు నేను క్లాస్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్పింది మాత్రం నీకు గుర్తులేదు, నీ తప్పిది, నీకు ఎప్పుడు ఏం కావాలో అదే విన్నావు నువ్వు అని టీచర్ చెప్పడం. ఆర్ వీడు టీచర్ కి ఒక రెవల్యూషన్ ఇవ్వడం దట్ యు ఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్. సో we can bring all of that in the one point, the second point, the వాళ్ళ వెంట అవుట్ చేసే దాంట్లోనే ఈ పాయింట్లు కూడా యాడ్ చేసేయచ్చు మనం. ఆ తర్వాత బ్యాలెన్స్ చేసి వదిలేదు. అంటే మేజర్ గా ఏంటంటే nobody is perfect. అది తీసుకున్నామంటే వెళ్ళిపోవచ్చు, కాన్వర్సేషన్ లో వచ్చేస్తుంది మనకి అది. I was also thinking, because it's comedy, what if we do, of course వాళ్ళ eccentricities, వాళ్ళ ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ they have to not budge only. అసలు నేను రైట్ అంటే నేను రైట్ అన్నట్టే ఉండాలి వాళ్ళు అసలు కొంచెం కూడా అట్లా కొంచెం మెత్త ఉంటే ఎక్కేస్తారు అన్న టైప్లో ఉంటుంది కదా. సో దే షుడ్ నాట్ బడ్జ్ ఫ్రమ్ దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వన్ థింగ్. అండ్ దే షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ సంథింగ్ సిచ్యువేషనల్, లైక్ ఇప్పుడు ఆ కామెడీ ఫ్యాక్టర్ తీసుకురావడానికి కూడా ఎక్స్టర్నల్గా ఏదైనా ఉంటే, క్యారెక్టరిస్టిక్ కాదు, సంథింగ్ లైక్ అన్ ఈవెంట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి, దీని ముందే జరగాలి, ఆర్ ఐ డోంట్ నో అట్లా, అంటే సంథింగ్ దట్ టికింగ్ టైం బాంబ్ లాగా ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఐ థింక్ దానికి సిచ్యువేషన్స్ అట్లా తీసుకుందాం. సో వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో మనం స్ట్రాంగ్ బ్యాక్ స్టోరీ వేసుకోవాలి, ఫ్లాష్ బ్యాక్. ఓకే, అంటే అక్కడ జరిగిన చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్సే ఉంటుండొచ్చు. వీడు ఒక అమ్మాయితో కనిపిస్తే వాడు ఆ టీచర్ విని తిట్టి విని పని చేసి అది తప్పులా ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేసి అమ్మాయిని ఎప్పుడు చూడదు ఆ తర్వాత వాడికి అమ్మాయిలతో మాట్లాడాలి. బేసిక్లీ వీడు ఫేవరెట్ స్టూడెంట్ ఉండాలి ఆ టీచర్ కి, ఒక స్ట్రాంగ్ బాండ్. ఆ ఫేవరెట్ ఇదని కూడా ఎట్లా చూపిస్తాడు, స్ట్రిక్ట్ గా చూపిస్తాడు, అదే టఫ్ లవ్. కానీ దానికి అది చూపిస్తేనే మనకు ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళాలి.
కాంప్లికేటెడ్ ఎమోషన్స్. ఎప్పుడు ఇదే అవుతుంది. ఫస్ట్ కొన్ని పాయింట్ తర్వాత ఆటో వెళ్ళిపోతుంటే ఎక్కడికో ఒక దగ్గరికి రావాలి. సో ఇది కూడా అట్లా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు జర్నీ ఉంది కదా, జర్నీలో ఈయన పర్స్పెక్టివ్ నుంచి గుర్తొచ్చిందేమో వాడే అర్జున్ అని చెప్పేసి ఈయన పర్స్పెక్టివ్ నుంచి ఆలోచిస్తున్నాడు. కానీ వాని పర్స్పెక్టివ్ నుంచి వాడు కాన్సిక్వెన్సెస్ గురించి ఆలోచించాడు. ఈయనేంటి మనం వన్ పనిష్ చేద్దాం వాడు సెట్ అవుతాడు అన్నది ఈయన ఆలోచించాడు. ఆ పనిష్ చేసినందుకు ఏమైంది వాడు సో దాని గురించి వీడికి తెలియదు. మన ఇంట్లో కొట్టడం అయినా, అమ్మాయిలు వంటి కొట్టడం అయినా, ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఖాళీ చేయడం అన్నా, ఇవన్నీ ఈయనకు తెలియదు. ఇవన్నీ ఈయనకు తెలియకుండా అవుతున్నాయి. సో అయితే ఈ జర్నీలో వీళ్ళు షో దోస్ ఇన్సిడెంట్స్. నేను ఈ తప్పు చేసిందా, నన్ను ఎందుకు నేను ఇది చేసినా కదా అందుకునే ఎయిట్ చేస్తున్నాడేమో అని 2-3 ఇన్సిడెంట్లు చూపించి ఆ 3 ఇన్సిడెంట్లు అయిన తర్వాత వాడు కలుస్తాడు. వెళ్ళి కలిసినప్పుడు వాడు ఇంకా తిట్టడం స్టార్ట్, వాట్ ఎవర్ ఏం కలిసిన తర్వాత నువ్వే నా జీవితాన్ని గొడవ స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య. చేసినప్పుడు ఏమైంది రా, అంత చిన్న తప్పులకి ఎందుకు అంత ఫీల్ అవుతున్నావు అన్నప్పుడు వాడు రివీల్ చేస్తాడు. సో సేమ్ థింగ్స్ వీడు గుర్తు చేసుకున్నవి వాడు రీట్రేట్ చేసి దీనివల్ల ఇదైందిరా నాకు అని చెప్తాడు వీడికి. ఓ పని చేద్దాం, మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన వెంటనే వాడు లైఫ్ ఎంత అయిపోవాలంటే అంటే వీడు రాగానే వాడిని గుర్తుపట్టగానే వాడిని లోపల ఇడ్చుకొచ్చి వాడిని కిడ్నాప్ చేసేయాలి. అంటే ఈ షుడ్ పుట్ హిమ్ ఇన్ దట్ చైర్ రే అని చెప్పి కూర్చోబెట్టి కట్టేస్తాడు. వీడు షాక్ అవుతుండాలి, అరే ఏం చేస్తున్నావురా బాబు, నన్ను ఎందుకు చేస్తున్నావు ఇట్లా. బికాస్ ఐఎమ్ సేయింగ్ వీడి పర్స్పెక్టివ్ నుంచి వెళ్తున్నాను కదా. సో ఫర్ హిమ్ బేసిక్లీ హీ నీడ్స్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ టైం. వీడంతా మెంటల్ అవుట్ అయిపోయాడు బేసిక్ ఈ టైంకి. ఆ పాయింట్ కి అప్పుడే మన కొడుకుని తీసుకొని వైఫ్ వెళ్ళిపోతుండాలి. ఆగు అన్నట్టు వచ్చి పక్కన నిలబడి ఏమైంది బాబు అన్నాడు. అదే అట్లా బికాస్ అది ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది. వానికి మ్యారిటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి. వాడిని అంతా వదిలేసింది, లైఫ్ అంతా స్క్రోవ్ అయిపోయింది ఇవన్నీ. కరెక్ట్ టైంకి వీడు ఇట్లా దొరికాడు పక్కన అలా. సో వాడు అట్లా ఎట్లా బయటపడతాడు అనేది వాడు ఏం చెప్పినా కూడా ఫ్రమ్ హిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టీచర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ వీడు ఏం చెప్పినా కూడా వాడు దాన్ని ఉల్టానే తీసుకోవాలి స్టూడెంట్. అరే నీ కోసం చేసినావు, ఏం చేసినావు నా కోసం, నువ్వు ఎగ్జామ్లో పట్టించడం నా కోసం చేసినావు, నువ్వు నా లైఫ్ ఎట్లయిపోతుంది నీకు తెలియదా అని. సో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ he should have an answer that he cannot escape the teacher. That way the teacher's turmoil also, like the external factors talking about something like this only. సో వాడిని అట్లా కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి, వాడు ముసలోడు, వాడు ఏం చేయలేడు. నౌ హి హాస్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ సిచ్యువేషన్. వచ్చినోడిని కిడ్నాప్ చేస్తే బాగోదు. కిడ్నాప్ చేయాలంటే వీడు వెళ్ళి ఫస్ట్ కిడ్నాప్ చేయాలి. వీడి ఇంటికి వచ్చినోడిని కట్టేసి కూర్చోబెడితే దట్స్ ద కామిక్ పార్ట్. దట్స్ వాట్ ఇస్ కామికల్. నేను వాలంటరీగా వచ్చిన పని కట్టేస్తున్నా. వీడు పడుతూ మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉండకూడదు అసలు. ఐ డూ మోర్ టు టాక్ టు డినైల్ ఉంటే బాగుంటుంది. మోమి తలపేస్తున్నాడు, తలుపు తీస్తున్నాడు. ఫైనల్లీ దే సాట్ డౌన్ టు టాక్. అసలు ఏంది ప్రాబ్లం అంటే అప్పుడు వీడు ఒక్కొక్కటి చెప్తాడు, ఈ బారా నీ ప్రాబ్లం అండ్ దీని గురించి రిటైర్మెంట్ రోజు నువ్వు నాకు లెటర్ రాద్దాం అనుకున్నావు అంటే అసలు దానివల్ల ఏమైంది తెలుసా నీకు, అదే అప్పుడు రివీల్ చేస్తాడు. సో అప్పుడు కామెడీగానే పెట్టాలి మరి. అప్పుడు దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ క్యూట్ కామెడీ. లైక్ ఇట్ వై ఐ వాజ్ సేయింగ్ దిస్, వాడిని కట్టేస్తాడు అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే దెన్ ఇట్ బికమ్ వెరీ హై ఎనర్జీ కామెడీ. అంటే ఇట్ బికమ్ లైక్ అరే ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్న కామెడీ అవుతుంది. ఇప్పుడు if he's not tying him up and if it is just like okay he's trying to talk to him but that fellow is shutting him off outside and everything, it is more like up like where the kid will come, no agar kid will come he'll be like I am this thing and adutadu pretsari muslodu will shut him off. So that's a very like okay feel good kind of a comedy atla. So if we decide okay idi kavala adi kavala ante then we'll దాన్ని బట్టి దెన్ విల్ కన్స్ట్రక్టింగ్ అ సీన్. ఓ కిడ్ ప్లేస్ లో టీచర్ ఉండొచ్చుగా. అదే బేసిక్లీ ద థింగ్ ఈస్ we are just reversing the roles. The teacher is coming, teacher is being shut off, the teacher is trying to find. Now anyway we have established that he's obsessed
from getting that validation కాబట్టి he's not getting that answer that he needs. So he should be trying, అంటే ఐఎమ్ ద ఓన్లీ థింకింగ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ లైక్ ఇప్పుడు వాడిని డోర్ బయట ఐ మీన్ మాట్లాడకుండా బయట గెంటేసిండు. సో నౌ హీస్ ట్రయింగ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లైక్ వాడు ఎట్లా మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాడు. హౌ విల్ ఈవెన్ రీచ్ దట్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ హిస్. వాడు పనోడు వేషం వేసుకొని వెళ్ళాలా లేదంటే ఏదో ఒకటి సంథింగ్ హ్యాస్ టు డూ నో అట్లా. ఎందుకు ఇప్పుడు వాడు పోయి వీడిని గుర్తుపట్టంగానే వాడే నాతో ఐ డోంట్ వాంట్ టాక్ టు అని చెప్పి డోర్ మూసేసింటారు. అట్లా మూసేసిన తర్వాత నౌ దే హ్యావ్ టు బి కపుల్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు రీచ్ హిమ్ కదా. ఆర్ యూ కుడ్ క్రియేట్ అ సీన్ డోర్ బయట తలుపు కూర్చున్నాడు గట్టిగా అరుస్తున్నాడు నైబర్స్ అందరు వచ్చి ఏంది సరే వచ్చి దాని లోపలికి వచ్చి కూర్చోండి. బట్ ఐ థింక్ హిల్ బి టూ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ దట్ మేబీ. అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి అట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం కదా, మనకి చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా అంటే మేబీ అంత తొందరగా వాడు అంత అట్లాంటి యాక్షన్ చేయడం కన్విన్సింగ్ ఉంటుందా. బట్ సంథింగ్ లైక్ హీ కెన్ క్రియేట్ ఎ సిచ్యువేషన్ మేబీ నాట్ అట్లాంటి. సో ఇన్ హిస్ టీచర్ సెన్స్ ఓన్లీ ఏం బాబు ఇన్ని రోజుల తర్వాత నేను టీచర్ మరి రిటైర్మెంట్ అయ్యి నేను ఊరు వదిలేసి నీ కోసం వస్తే నువ్వు కలవని కూడా కలవా అన్న కొంచెం ఎమోషనల్ గా మాట్లాడుతుంటాడు. ఆర్ యు కెన్ ఫేక్ ఎ హార్ట్ అటాక్. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే దిస్ గై ఇప్పుడు ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉన్నాడు, గొడవ అవుతుంది ఆల్రెడీ ఇంట్లో, ఎல்லாம் వెళ్ళిపోయింది, ఆడు కోపంలో ఉన్నాడు ఇంకా. సో ఆ కోపంలో ఉన్నాడు మించి వాడు కమింగ్ టు స్పేస్ వేర్ నీతో మాట్లాడపో పక్కకి వెళ్ళిపో అది నార్మల్ చేయాలి. ఇఫ్ వి వాంట్ టు మేక్ హిమ్ ఎక్సెంట్రిక్ లైక్ ఇన్ జనరల్ వన్ క్యారెక్టర్ కొంచెం మెంటల్ ఉండగా చేయాలి అంటే హీ షుడ్ డూ సంథింగ్ లైక్ దట్. కట్టి పడేయడం డైలాగ్స్ కొంచెం హై పిచ్ లో ఉంటాయి కానీ మేబీ ఇప్పుడు కట్టేసిన తర్వాత ముసలోడు షూట్ ఫేక్ అని హార్ట్ అటాక్ వీడు చూస్తూనే ఉండాలి. నీ సెకండ్ నాకు తెలుసులే నువ్వు ఏం ఓవరాక్షన్ చేయకు ఇక్కడ అని. అంటే ఆల్ ది సిచ్యువేషన్స్ వీ కెన్ పుట్ ఇట్ లైక్ దట్ ఆల్సో. అండ్ నాకేమనిపిస్తుంది కట్టేయాలి అంటే అక్కడి నుంచి రిటైర్మెంట్ నుంచి కిడ్నాప్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా. బట్ అప్పుడు దట్ ఈస్ రొటీన్ కదా అంటున్నా నేను. వీడు కోపంలో కట్టేస్తుండు, ఈజ్ నాట్ ఇంటెన్షనల్లీ సేయింగ్ కి అరే ఇప్పుడు దెన్ లెటర్ ఆల్సో డజంట్ మేక్ సెన్స్. నో ఫర్ హిమ్ టు సెండ్ ఎ లెటర్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. లేదు లెటర్ పంపిడు అప్పుడు డైరెక్ట్ రిటైర్మెంట్ కిడ్నాప్ చేస్తాడు. బట్ షాల్ వేసుకొని దండలు వేసుకొని అవార్డులన్నీ పట్టుకొని ఉంటే కిడ్నాప్. అట్లా తీసుకుంటే అప్పుడు దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కిడ్నాప్. సో వాట్ విల్ డూ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఆ లెటర్ చదువుతాడు ఒకటి, కానీ ఆ లెటర్లో ఇట్ షుడ్ బి ఏ వార్నింగ్ లైక్ బీ కేర్ఫుల్ అట్లా అట్లాంటిది ఉంటుంది. కట్ చేసి కార్లో కూర్చుంటే కార్లో డైరెక్ట్ వాడు తీసుకెళ్తున్నాడు వాడిని అట్లా చెప్పిద్దాం. అట్లా లెటర్ కావాలి కదా మనకి, లెటర్ టాపిక్ లో ఉంది కదా. ఎందుకు లెటర్ నేను మర్చిపోయా టాపిక్. సో వీడిని కొంచెం మెంటల్ ఉండే చేద్దాం, కొంచెం చేద్దాం అదే. సో వాడు అట్లా గొడవ పడ్డాడు, ఆయన వచ్చిండు చూడంగానే మొత్తం మారిపోతాడు. అరే మీరా లోపల తీసుకుపోయి ఆయన కూర్చోబెడతాడు, వాటర్ తెస్తా అని కిచెన్ లోపలికి వెళ్ళి కత్తుల సౌండ్లు భయం వేస్తుంటది, వెళ్ళిపోతాడు. డోర్ ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ అవ్వదు, ఇంకా తిరిగితే ఆడున్నాడు, తీసుకుపోయి కట్టేస్తాడు. నువ్వు ఎక్కడ పోతావు చూస్తా, నీ వల్ల నేను జీతం మంది ఇట్లా అయింది, ఇప్పుడు నేను మొత్తం చెప్తా, మొత్తం విను. బికాస్ అట్ దట్ పాయింట్ హీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ వన్. అంటే ఒకరు లేరు వాడికి చెప్పుకోవడం కూడా ఎవరు లేరు, అట్లేరు. నీళ్ళు ఇండైరెక్ట్ గా ఒక ఫ్రెండ్ లాగా కూడా అయిపోతాడు ఎండ్ ఆఫ్ ద జర్నీ. ఓకే, సో అప్పుడు ఫ్లో ఎట్లా వెళ్దాం, నా ఐడియా వచ్చాడు కూర్చోబెట్టాడు, వీడు చెప్పాడు ఆ రోజు ఇట్లా చేసినావు, ఈ రోజు ఇట్లా చేసినావు, 3 ఇన్సిడెంట్స్ చెప్పాడు అనుకో, ఒకటి కాదు 3 చెప్పాడు. లైక్ దీనిగా నువ్వు ఈ లెటర్ రాసింది అని చింపి వెళ్ళిపోతున్నాడు. నువ్వు ఇది చిన్న విషయం అనుకుంటున్నావు, నువ్వు నేను దీని గురించి మాట్లాడంటే ఏం మాట్లాడలేదు, పెట్టేది లేదు, నేను అంతమంది పిల్లల లైఫ్ సరిదిద్దాను, ఈ 3 చిల్లర ప్రాబ్లమ్స్ పెద్ద నాకేం చెప్పేది అని వెళ్ళిపోతుంటే అప్పుడు గుంజుకొట్టి తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టి కట్టేసి నువ్వు వినాల్సిందే ఎట్లా అవుతావు నువ్వు, కరెక్ట్. మరి ఎందుకు వచ్చావు?
అప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు 3 ఇన్సిడెంట్లు చెప్పిండు, ఫస్ట్ ఫాస్ట్ చెప్పినట్టు అక్కడ చెప్పేసిన తర్వాత వీడు సిరాకేసి వీడు చేయి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు. వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ కూర్చోండి, అట్లా కాదు నువ్వు కూర్చొని వినాలి అని చెప్పి కూర్చోబెట్టి కట్టేసి మళ్ళీ మాట్లాడి స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి వాడు. మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఆ రోజు ఇది జరిగింది దానివల్ల నా లైఫ్ చైన్ రియాక్షన్ అయింది, బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో అక్కడ వరకు ఓకే కదా. నెక్స్ట్ మార్నింగ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఆఫ్ విచ్ అర్జున్ ఇట్ ఇస్ అని మనం ఒక చిన్న గ్లింప్స్ వేసుకొని వాడు చేరుకుంటాడు. చేరుకునేటప్పుడు అర్జున్స్ వైఫ్ ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ జస్ట్ యాజ్ త్రివిక్రమ్ రీచెస్ ద హౌస్. యా, సో ద మినిట్ అర్జున్ sees him, all his anger dies down and he invites. ఇది ఫేకా? ఫేక్. ఓకే, ఫస్ట్ కొంచెం షాక్లో ఉంటాడు. షాక్లో ఉన్న తర్వాత సడన్లీ హీ కొంచెం సైకో అట్లాగా ఎక్స్ప్రెషన్ మార్చి లైక్ రండి లోపల తీసుకెళ్తాడు. లోపల తీసి కూర్చోబెట్టి కాఫీ, మీకు చాయ్ కాఫీ ఏమైనా కావాలా అని చెప్పి కిచెన్లోకి వెళ్ళి అప్పుడు ఆ నైఫ్ సౌండ్ అవన్నీ పెట్టి స్లోలీ విల్ మేక్ దిస్ ఫెలో ఫీల్ దట్ టెన్షన్, దట్ ఏదో తేడా ఉంది ఇక్కడ అనే టైప్. ఓ అలా చేసినమ్మా, ఇందాక వేరేది అనుకున్నాగా. అదే దాని తర్వాత లాస్ట్ లో ఏమనుకున్నామంటే వాడు వెళ్తాడు లోపలికి వీడు మంచిగానే పిలుస్తాడు, మంచిగా వెళ్ళి పిలిచి వీడు నా ప్రాబ్లం ఇది అని చెప్పినాక వాడు దాని ముందు పెడదామా. నైఫ్స్ లేదు కదా, అదే నైఫ్స్ ఉండదు. అయితే నైఫ్స్ పెడితే మనం వేరే జోన్ లో అదే. సో లోపల పిలిచిన తర్వాత మాట్లాడు, కాన్వర్సేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంతేగా. ద మినిట్ అర్జున్ సీజ్ హిమ్, హిస్ యాంగర్ డైస్ డౌన్ అండ్ హీ ఇన్వైట్స్ త్రివిక్రమ్ ఇన్సైడ్. ఓకే, సో వీడి కాన్వర్సేషన్ వీడు ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తాడు, నువ్వు ఎందుకు అట్లా పంపించిన లెటర్ అంతే కదా, ఇంకా డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్. ఇది పంపించింది నువ్వే కదా అని లైట్ చేస్తాడు ఫస్ట్. చేసినప్పుడు అవును సార్, ఇల్లు నీదేనా, ఇల్లు నీది. కొంచెం స్ట్రిక్ట్ ఉండాలి. యాక్చువల్లీ అట్లనే ఉండాలి. వీడు భయపడడం స్టార్ట్ అవ్వాలి వాడిని చూడంగానే. టీచర్ వచ్చిండు అని చెప్పినట్టే ఉంటే ఆర్గానిక్ ఉంటుంది. ఏం జాబ్ చేస్తున్నారు కొంచెం ఉంటుంది ఇట్లా ఒక సెన్స్ ఆఫ్ ప్రైడ్ తో మాట్లాడు. ఏం చేస్తున్నావమ్మా, బాగా అనిపించినావు ఇల్లు, ఎన్ని ఫ్లోర్లు, బాగా సెటిల్ అయ్యావుగా, మరి ఎందుకు నన్ను తిడుతున్నావు. He asks about his life, about Arjun's life and how he is well settled, and then gets to the point of why he had to abuse him in the letter. Set? అప్పుడు వాడు చెప్తాడు ఇది జరిగింది సార్, ఇది జరిగింది అని చిన్న ఇన్సిడెంట్ 3 ఇన్సిడెంట్ చెప్తాడు. 3 incidents. అర్జున్ టెల్స్ త్రివిక్రమ్. ఓకే, ఆ 3 ఇన్సిడెంట్లు ఏంటి అని అనుకుందామా ఇప్పుడు? ఇది ఒక చీటింగ్ది. ఓకే, ఒకటి అమ్మాయిది ఒకటి చీటింగ్ది. అమ్మాయిది ఎట్లా పెట్టచ్చు, చీటింగ్ దాంట్లో అమ్మాయిది కూడా యాడ్ చేయొచ్చు, కానీ ఓకేలే వేరే వాళ్ళు. చీటింగ్ దాని వల్ల ఇంట్లో ప్రాబ్లం అవుతుంది వీనికి, వేరే దాని వల్ల బేసిక్ ఇజ్జత్ పోవాలి. ఒకటి ఇజ్జత్ పోతే అమ్మాయి దగ్గర ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ప్రాబ్లం. ఓ 3 వచ్చాయి యాక్చువల్లీ. ఒకటి వీడిని ఇంజనీరింగ్ లో జాయిన్ చేయమని వాళ్ళ ఫాదర్ కి చెప్తాడు. అది చిన్న ఫస్ట్ పెడదాం, అది అందుకనే కొంచెం చిన్న ఉంది కదా అది, అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ వైజ్ కూడా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాథ్స్ చాలా బాగా అవుతున్నాడు మీ అబ్బాయి, మీరు ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ చేయండి అని చెప్తాడు. సెకండ్ది అమ్మాయి ప్రపోజ్ చేస్తున్నప్పుడు అది అమ్మాయినే ప్రపోజ్ చేస్తుంటది, దానికి అట్లనే పెడదాం. అమ్మాయినే ప్రపోజ్ చేస్తుంటది కానీ వీడికి పనిష్మెంట్ వస్తుంది. వీడేంద్ర అని చెప్పేసి వీడిని పక్కన పెట్టేస్తాడు టీచర్. అప్పటి నుంచి అమ్మాయి చూడదు అండి, వాడికి అమ్మాయిలతో మాట్లాడటమే రాదు అప్పటి నుంచి. అండ్ థర్డ్ ఇస్ వాడిని చదవద్దని చెప్తాడు కదా.
చీటింగ్ Cheating. ఎగ్జామ్ లో చీటింగ్ చేస్తుంటాడు. చీటింగ్ చేస్తుంటే పట్టుకుంటాడు. పట్టిస్తాడు, పట్టుకోడు. ఓకే. బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో చీటింగ్ చేస్తుంటే వీడియో పోయి వాడు చీటింగ్ చేస్తుండే అని చెప్తాడు పక్కన. మరి బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో అట్లా చేస్తే కోపం రాదా? ప్రీ బోర్డ్స్ అయితే బేసిక్లీ సంథింగ్ దట్ హీ హ్యాస్ టు డూ టు బ్రేక్. ఆర్ ఇట్లా అవ్వచ్చు. బేసిక్గా వీడికి హాఫ్ ద ఇన్సిడెంటే తెలుసు. వాడు చీటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వీడు వెళ్ళి మాట్లాడతాడు, ఏం చేస్తున్నావు, చీటింగ్ చేస్తున్నావు, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ రాయదు నీ అబ్బా అని చెప్పి తిడతాడు. తిట్టంగానే వీడు వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోగానే వీడు అక్కడ మాట్లాడడం వల్ల ఎవరైతే ఇన్విజిలేటర్ వాట్ ఎవర్ స్క్వాడ్ వస్తుందో వాళ్ళకి డౌట్ వస్తుంది, ఎందుకు మాట్లాడుతుండ్రు వీడు. సో ఇండైరెక్ట్గా వీడు మాట్లాడడం వల్ల వాడు వచ్చి వీడిని పట్టుకుంటాడు, వాడు నిజంగానే చీటింగ్ చేస్తుంటాడు అప్పుడు. అట్లా అలాంటిది. ఓకే. ఇంకేమైనా ఇంట్రెస్టింగ్ చెప్పాడు. ఇంటెన్షన్ బాగుంది కానీ ఏం చేస్తారు టీచర్లు? కానీ ఇప్పుడు వీడి ఇంటెన్షన్ బాగుండి వీడు చీటింగ్ లో అట్లా అయినా కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే టీచర్ కి తెలిసి ఉంటది కదా, దట్ ఓకే నా వల్లనే అయింది అన్న ఇది వాడిని తెలిసి ఉంటది. టీచర్ ఏమనుకోవాలంటే నేను వెళ్ళిపోయినాక కూడా నువ్వు కాపీ కొడుతూనే ఉన్నావు, అందుకే దొరికినావు నువ్వు అని చెప్పేసి. నేను చెప్పినా నీకు కొట్టొద్దని చెప్పిన అయినా కూడా ఎందుకు? కానీ టీచర్ మంచి దీంట్లోనే ఉంటాడు కదా. కానీ టీచర్ వల్లనే దొరికింది. టీచర్ వాడి దగ్గర రాకపోతే అసలు వీళ్ళు డౌటే పడిపోయారు. వాళ్ళు ఏదో వచ్చి చాయ్ దాకా వెళ్ళిపోయేటోళ్ళు. వాడు టీచర్ వచ్చి మాట్లాడుతుండని చూసి వీడు వచ్చి లోపలికి అన్న కక్ష వినుకుంటారు. అట్లా ఈజ్ ఆల్సో బిల్డింగ్ అప్ థింగ్స్ ఇన్ హిస్ మైండ్. నో ఒక పాయింట్ తర్వాత వాళ్ళకి ఆ మెమరీ కరెక్ట్ గా ఉండదు. వాడు అనుకుందే మెమరీ అంతే. బట్ వాట్ ఎల్స్ ఇన్సిడెంట్? బంక్ కొడుతుంటే పట్టుకోవచ్చా? బంక్ దగ్గర ఏమని చేయవచ్చు? ఇప్పుడు దాని ఎండ్ రిజల్ట్ ఏంటి ఈ థర్డ్ ఇన్సిడెంట్ కి? స్కూల్లో తీసేస్తారు, లేకపోతే ఫాదర్ వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతాడు. ఎనీ వన్ ఆఫ్ దోస్. అంత సీరియస్ ఇప్పుడు అంత సీరియస్ వెళ్తే అప్పుడే కానీ అప్పుడే వాడి క్లోజర్ రాకుండా ఉంటది. నేను ఏదైనా సింపుల్ గా ఇచ్చా, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే చెప్పలేదు, బట్ వాడికి మొత్తం చదువుకోవాలని చెప్పి ఇంపార్టెంట్ అడిగితే చెప్పలేదు, వాడి అదే కొంచెం హెల్ప్ చేయమంటే చేయలేదు అనే టైప్ లో చేయొచ్చు. కానీ వాడికి ఇంకా ఇక్కడ క్లైమాటిక్ మూమెంట్ కి బిల్డ్ అవ్వాలి అంటే మనకు కొంచెం మేజర్ థింగ్స్ ఉండాలి కదా. దీస్ 3 things షుడ్ లీడ్ టు అ మేజర్ థింగ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. అదే వాడి సైక్ ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు అమ్మాయిలతో మాట్లాడుతుంటే తిట్టాడని వాడికి భయం. ఎవ్రీ టైమ్ వాంట్స్ టు స్పీక్ టు అ గర్ల్. వాడికి అది వాడి పర్సనాలిటీ మారిపోయింది. అప్పటిదాకా వాడికి ఆ డిస్టింక్షన్ తెలీదు అమ్మాయి అబ్బాయి. అదే పెడదాం మీ ఇన్సిడెంట్ దట్ వీడు అడుగుతాడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, వాడు చెప్తాడు ఇది ఇది అని, అవి ఏవి రావు. అదే మనకి ఇంకా సెట్ అయ్యేటట్టు. అవేవి రావు అండ్ లైక్ మీరు నన్ను మోసం చేశారంటే నువ్వు నిన్ను అన్ని చదువుకోమని ముందు రోజు చెప్పావు కదా, నువ్వు ఎందుకు చదువుకో. నువ్వు షార్ట్ కట్ కి అలవాటు అయితే ఎప్పుడు షార్ట్ కట్ తీసుకుంటావు నేను అట్లా చెప్పాను. ఆడేమో అప్పటి నుంచి నేను ఎవరిని నమ్మలేకపోయాను. కూడా అట్లనే చెప్తాడు, నువ్వు అన్ని చదువు కానీ ఇవి ఇంపార్టెంట్ అంటాడు. Okay, so 3 incidents have to depict 3 things. So girl's thing is expression, like he cannot express anything. ఒకటి కెరియర్ చాయిస్. కెరియర్ చాయిస్ ఎట్లా డస్ సంథింగ్ దట్ హి డస్ నాట్ వాంట్ టు డు. అసలు వాడికి వేరే ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయో కూడా తెలియదు. లైక్ ఫర్ అవర్ జనరేషన్ వి డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జిస్ట్, వి డోంట్ నో ద రేంజ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్స్ దేర్ దట్ ఎగ్జిస్ట్. టీచర్ ఏం చెప్తే అదే, ఆర్ ఇంట్లో పేరెంట్స్ చెప్తే అదే. మధ్య ఇవి కూడా పనులా అన్నట్టు చూస్తున్నా కొన్ని ప్రొఫెషన్స్. ఇవన్నీ ఉంటే అరవై మాకు తెలియాలి కదా, నాకు కూడా చేయాలని. ఈ టీచర్ ఎప్పుడు చూసినా మీరంతా ఫ్యూచర్ లో డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లు వాళ్ళు చెప్తారు క్లాస్ లో. ఇంకొక ప్రొఫెషన్ కూడా చెప్పలేదు. Okay. Even teachers never bothered to learn about it. Was in fact teachers know only that much. And they never told, or they never told us to become teachers also. Yeah.
బికాస్ దే నో ఇట్ షిట్ నో టీచర్ బతికే ఎట్లుంటే డిగ్నిఫైడ్ ప్రొఫెషన్ కాదు ఎందుకో ఇక్కడ టీచర్ అన్నది నీకు బయట ప్రొఫెసర్ ఇస్ టీచర్ ఇజంట్ యా లో పేయింగ్ జాబ్ అని ఫీల్ అవుతుంది. కెరియర్ చాయిస్ గర్ల్ ఇది అమ్మాయి అండ్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఇజ్జత్ కూడా has problem with expressing emotions, which is why his wife leaves him basically. Career choice lo does something he hates. Okay. Third is problem with standing up to himself. Ante kada. ట్రస్టింగ్ పీపుల్. ట్రస్టింగ్ పీపుల్ ఇన్ జనరల్. అది చూద్దాం, లైక్ దాన్ని 360 degrees ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. వాడి పర్సనల్ లైఫ్ లో ఏంటి ప్రాబ్లమ్, ప్రొఫెషనల్ ఏంటి. ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ ఏమనుకున్నాం అది ఇది అదే ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ హ్యాస్ ట్రబుల్ ట్రస్టింగ్ పీపుల్. యా దీని తర్వాత వాడు కాలేజ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు, స్కూల్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు. సో దీని తర్వాత మనోడు అంటాడు ఇది వేస్ట్, ఇవన్నీ నేను అవసరం లేదు నాకు అని లెటర్ చింపేసి బయటకు వెళ్తుంటే అప్పుడు వెనకనే చిక్ చిక్ అని సౌండ్ వస్తుంది. అప్పుడు తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి కట్టేసి నోరుకి ప్లాస్టర్ వేసి కూర్చో. విక్రమ్ లైక్ ఏమో అంటారు కదా, ఈజ్ అబౌట్ టు లీవ్. లేకినా కొట్టురా ఇవి కూడా ప్రాబ్లమ్స్. అసలు ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏంటో తెలుసా, నువ్వే తెలుసుకో అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఇవన్నీ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ లేక వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్. దట్స్ వాట్ మై మామ్ యూజ్డ్ టు సే. నీకు ప్రాబ్లం లేకపోవడమే పెద్ద ప్రాబ్లం. Okay. Then Arjun has had it enough. He ties up Vikram, shuts his mouth tape, and forces him to listen to his problems again. There? Now he'll explain the repercussions of this. Yeah. ఆ ఇన్సిడెంట్ కి రిపర్కషన్స్ అన్ని ఇప్పుడు చెప్తాడు. తర్వాత పాత సినిమాల్లో ప్రాబ్లమ్ చెప్పాక ఏడుస్తుంటాడు. క్రైంగ్ అని వీడు చూసి వీడు డిస్బిలీఫ్ ఉండాలి, ఏం చేయాలి రా బాబు నేను ఇప్పుడు అన్నట్టు. అంతే కదా, లైక్ హీఈస్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ బికాస్ హిస్ ఫెలో ఇస్ బిహేవింగ్ అ లిటిల్ సైకోటిక్ ఆల్సో. ఏమంటారు దాన్ని, విక్రమ్ ఇస్ ఇన్ డిస్బిలీఫ్. ఎక్కడికి వెళ్తుంది రిజాల్వ్ ఎట్లా చేస్తాం ఇప్పుడు దీన్ని? పారిపోతే బాగుంటది వాడు. ఎట్లా పారిపోతాడు? నాకు వద్దు, నాకు ఈ వ్యాలిడేషన్ వద్దు, ఏమొద్దు నాకు, నువ్వు నన్ను ఐ డోంట్ కేర్ ఇఫ్ యూ లైక్ మీ ఆర్ నో, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ హియర్ అన్నాడు. సో వాడు అర్థం చేసుకుంటాడు కదా, కానీ టీచర్ ఆల్సో షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఓకే నేను ఒక ఇంటెన్షన్ తో చేసిన, కానీ అన్ని ఇట్ డజంట్ టర్న్ అవుట్ టు, అంటే ఇన్సిడెంట్స్ డోంట్ హ్యాపెన్ నేను అనుకున్నట్టు అవ్వవు కదా దాని తర్వాత కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆర్ నాట్ హౌ ఐ థాట్ దే వుడ్ బి. అండ్ గివింగ్ ఎన్ అపాలజీ యాక్చువల్లీ రిజాల్వ్స్ ఎ లాట్. ఇప్పుడు వానికి కూడా అది మేబీ అదే కావాలేమో, టీచర్ నుంచి అపాలజీ కావాలేమో, దట్ అరే నాకు తెలియక చేసినారా, సో ఓకే కానీ ఇప్పుడు నుంచి ఎట్లా బతకాలో అది చూడు, ఇప్పుడు దాకా ఏం బతికినా. టిల్ ద లాస్ట్ he should basically reason only. He should be like, అరే నా తప్పు కాదు ఇది. లాస్ట్ వరకు he should tell the students saying that అరే ఇవన్నీ నువ్వు చేసుకున్నది, నువ్వు తెచ్చుకున్నది, నా తప్పు ఎట్లయితుంది ఇది, హౌ ద హెల్ ఇస్, నువ్వు ఏమనుకున్నావు నా తప్పు కాదు ఇది అంటాడు. బట్ వర్డ్స్ అండ్ he gives up and saying yeah I'm sorry అన్న టైప్లో ఏదన్నా.
నాకెందుకు ఎస్జే సూర్యనే వస్తున్నాడు బ్రెయిన్ లో స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ మరకంత మంచి అది సరిపోదా సరిపోదు అలా ఏంటి సుధా ఏం జరుగుతుంది ఆ టైంలో ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటాడు వీడు. సార్ సెన్స్ ఉంది. ఎక్కడున్నాం? త్రివిక్రమ్ ఇస్ ఇన్ డిస్బిలీవ్, నాట్ నోయింగ్ వాట్ టు డూ. రిపర్కషన్ చెప్పిండు. ఆ తర్వాత కొంచెం వీడిది పీక్ చేయాలి, వీడి ఇట్లా బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి ఏడ్చి కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు వాడి కరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్పాలి కదా. చెప్పిండు కదా, ఇగో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రిపర్కషన్స్ ఆఫ్ ద సెట్ ప్రాబ్లమ్. అది అప్పుడుదే. ఓకే, అప్పుడే ఇలా 3 ఇన్సిడెంట్స్ కి రిపర్కషన్స్ చెప్తుండే. ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ ఏంటి, టీచర్ చేసేదాకానే ఇన్సిడెంట్, రిపర్కషన్స్ వీడు తర్వాత ఫేస్ చేస్తాడు. సో దెన్ హియర్ హీ హాస్ టు హీల్ టెల్ హిస్ ఓన్ లైఫ్, but he should not tell it in a way, that's what he should become extremely psychotic now. He should start breaking things like ఇప్పుడు ఎట్లుంది తెలుసా నా బతుకు అని స్టార్ట్ చేస్తాడు. చేసి దాన్ని లైక్ అక్కడ యాంగర్ లో he has to vent out all these things that అప్పుడు అది జరిగినందుకు నేను ఒక్కరోజు కూడా ఉద్యోగం 6 నెలలు పనిచేయలేదు అట్లా చేయొచ్చు అంతే. ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చి పెళ్లిలో పడి పెళ్లి ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చి నా పిల్ల వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది, కొడుకు లేడు ఇంట్లో, నేను మా నాన్నతో మాట్లాడి 6 ఏళ్ళు పెంట పెట్టేద్దాం. పెట్టేసి వీడికి డైలాగులు ఉండదు, అటు ఇటు చూస్తున్నాడు. It has to come to a point where this fellow has to admit that he's become a loner and he doesn't have anybody in life to talk to also. వైఫ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయినాక కాల్ చేసి మాట్లాడి ఫ్రెండ్ కూడా లేడు అన్న టైప్ లో వీడు చెప్పాలి. అప్పుడు వాడు ఫ్రెండ్షిప్ ఆఫర్ ఇస్తాడు. అప్పుడు చెయ్యి చెప్తాను తాడు నుంచి ఇట్లా తీసి అప్పుడు లాస్ట్ జనగణమన పాడి వెళ్ళు. ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ లో కూడా వీడు అడగాలి వాడిని, టీచర్ని, చెప్పు నువ్వు ఏమైంది అని. అవునవును. సెకండ్ వాడు చెప్పాలి రిపర్కషన్స్ దిస్ గై హాస్ టు టెల్. ద ఫస్ట్ హి హాస్ టు ఆస్క్ టీచర్. కట్టేసినప్పుడు ఒక చెయ్యి వదిలేయాలి, ఇది కట్ట పట్టుకొని వాళ్ళు చెయ్యి ఇట్లా కట్టేసి చెప్పు చెప్పు. ఓకే, 3 ఇన్సిడెంట్ అర్జున్ టెల్స్ త్రివిక్రమ్ అంతే కదా. బట్ ఇది కట్టేసిన తర్వాత కదా ఈ ప్రాబ్లం. ఓకే, అట్లా అంటే నేను మళ్ళీ అది ఇద్దాం కానీ కొట్టడం లైక్ ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడినందుకు మీరు ఎలా కొట్టారు కర్రతో, అదేదో నేను పాపం చేసినట్టు. అప్పటి నుంచి అమ్మాయిలతో మాట్లాడటమే తప్పు అని ఫిక్స్ అయిపోయాను నేను మా ఇంట్లో. ఇక్కడ రిపర్కషన్ చెప్తుంది ఇక్కడనే. సో ఈ త్రివిక్రమ్ ఇన్ డిస్బిలీవ్, నాట్ నోయింగ్ వాట్ టు డూ తర్వాత ఇప్పుడు వీడు సైకో చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ పెడదాం అవి కొట్టడము. ఓ కొట్టడం పెడదామా, లేకపోతే కొట్టడం అక్కడే పెట్టాలి. కొట్టడం అది ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో వీడు చెప్తాడు కదా. ఫస్ట్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో వీనికి దెబ్బలు పడతాయి స్టూడెంట్ కి, అర్జున్ కి. ఇక్కడ మనకి స్కోప్ లేదు కదా, ఇంకా టు పుట్ ఇట్ వాడు ఆ రేంజ్ కి రాలేదు. సో ఈ పాయింట్ కి వచ్చిన తర్వాత వాడి ఫ్యూజ్లు ఎగిరిపోయిన తర్వాత వాడు ఏం చేయాలి అర్థం కాక, నువ్వు తెలుసా అమ్మాయితో మాట్లాడి ఎట్లా కొట్టినావు అని చెప్పి పళ్ళు కొడుతుంటారు వాడిని. స్టూడెంట్ టీచర్ ని కొడుతున్నాడు మధ్యలో అంటున్నావా. డిస్బిలీఫ్ తర్వాత వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండ్రు ఇక్కడ. ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద రిపర్కషన్ ఆఫ్ ద సెట్ ప్రాబ్లమ్స్ హి టోల్డ్ ఆఫ్. కట్ చేస్తే వాడు ఏడుస్తుంటే వీడు కొంచెం సైక్ అవుతున్నాడు, ఎందుకు ఇట్లా ఏడుస్తున్నాడు, ఇట్లా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. యాక్చువల్లీ కొట్టడం బాగుంటది. దెన్ హి స్టార్ట్స్ హిట్టింగ్ హిమ్ అండ్ థ్రోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సడన్ గా లేచి హి షుడ్ బికమ్ లైక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందులో వెంకటేష్ బ్రహ్మానందం ఉంటది కదా చింతకాయల రవిలో, వాళ్ళు మంద అయిన తర్వాత టీచర్లు అందరినీ గుర్తు చేసుకుని కొడతాడు కదా నవ వెంకటేష్. యాక్చువల్లీ ఐఐటి రామయ్య గారు ఉన్నారు కదా, ఆయన ఒకసారి హీ వాజ్ టెల్లింగ్ స్టోరీ. ఒక అబ్బాయి, ఆయనది 4 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది క్లాస్, పొద్దున తలస్నానం చేసి రావాలి, చాలా రూల్స్ ఉంటాయి. ఒక అబ్బాయి రోజు క్లాస్కి లేట్ వచ్చేవాడంట. ఆయన లేట్ వచ్చిన వాళ్ళని బయట నిలబెట్టి దే యూజ్డ్ టు హిట్ దెమ్ విత్ ద స్టిక్. ఆ అబ్బాయి చూసి ఒక 7 days అయిందంట, 8 days అయిందంట. తర్వాత ఒకరోజు కర్ర లాగేసుకొని ఆయన్ని తిరిగి
కొట్టి పిచ్చి కొట్టి పారిపోయాడంట. ఈయనకు అర్థం కాలేదంట. అయితే ఫోన్ చేసి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే, సో హీ డజంట్ హ్యావ్ అ మదర్, స్టెప్ మదర్ ఉండేదంట. ఆమె పొద్దున్నే పనులన్నీ చేసి కానీ వీడిని వెళ్ళనిచ్చేది కాదంట. వాడు అన్ని చేసుకొని కష్టపడి వచ్చేసరికి హీ యూస్ టు బి లేట్ టు ద క్లాస్. అండ్ ఈయన ఇక్కడ కొట్టేవారని వాడు ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి వన్ డే హీ జస్ట్ బర్స్ట్ అవుట్ అండ్ దెన్ హీ అపాలజైజ్ టు దట్ కిడ్ అండ్ brought him back to the class. That is actually మనం డ్రామా వెళ్ళుంటే పెట్టేటోళ్ళం కామెడీ కూడా అయింది అట్లా. టీచర్ ఒకరిని కొడుతుంటే వాడు మధ్యలో చెయ్యి పట్టేసుకొని పట్టుకొని కొట్టింది టీచర్. షాక్ అయిపోయాను 9th క్లాస్ లో. డేంజరస్ అది. అంటే చాలా కొడతారు. ఇప్పుడు చైతన్య లాంటి స్కూల్స్ లో అయితే కొన్ని రోజులు ఎట్లుంటుందంటే ఇప్పుడు హోంవర్క్ చేసామని అడుగుతారు, క్లాస్ అంతా నిలబడుతుంది, అందరిని ఒక్కొక్కరు వెళ్తుంటారు. నువ్వు చేసావు అంటే కూర్చో, నువ్వు చేయలేదంటే ఇట్లా కుడుతాడు. నేను మంచి స్టూడెంట్ ఉండే చేస్తుండే కాబట్టి ఓకే పెద్దవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆపోజిట్ అయిపోయింది సార్. పిల్లల్ని తిట్టడానికి కూడా లేదు, వాళ్ళు చేసేసారు లేదంటే వదిలేదు. Now millennials have become the parents, no? That's why. అప్పుడే మమ్మీ రచ్చ చేసింది స్కూల్లో ఒక్కసారి కొట్టినందుకు, మరి మీరు కొట్టడానికి అని చెప్పేసి. అది యాక్చువల్లీ బాగుంటుంది. వాడు కొట్టాడు అండ్ దెన్ కొట్టి వాడు బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయాడు, ఈయన ఏడుస్తున్నాడు. అండ్ దెన్ ఈయన కామెడీగా ఏడుస్తున్నాడు. ఇంకా కామెడీలో ఉన్నావా? I thought we went into emotion. చాలా రా బాబు ఏడుస్తున్నాడు. ఆయన పిల్లోడు అయిపోవాలి. ఆయన అప్పుడు సార్ 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 నేను ఇంకా దానిలోకి వెళ్ళినా. అదేంటి రాబీ విలియమ్స్ ఒక సినిమా ఉంటుంది కదా, ఇట్స్ ఓకే సన్ నన్ను హగ్ చేసుకుంటాడు కదా, నేను ఆ జోన్లోకి పోయినా. దిస్ ఫెలో స్టీవ్ క్యారెల్ అండ్ దట్ కిడ్, నో విచ్ మూవీ? వాడు విల్ బి ఎ మ్యాథ్ జీనియస్. అరే నాకు సినిమా పేరు గుడ్. ఓకే చూద్దాం మనం. రాబీ విలియమ్స్ దాంట్లో హిల్ బి అ సైకాట్రిస్ట్. డెడ్ పోయెట్ సొసైటీ అది. డెడ్ పోయెట్ సొసైటీ కాదు, డెడ్ పోయెట్ సొసైటీ ఇస్ దట్ వన్, నో? ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్. yes, poetry. ఇట్స్ ది అదర్ మూవీ. యూజువలీ స్ప్లిట్ అయి ఉంటారు కదా ఫ్యాన్స్. either they love Dead Poets Society or they love this one. Oliver Sacks. Yo, what's his name? Correct time ki. Good Will Hunting. Yes. Okay. Yes. అవునవును, కరెక్ట్. నాకు గుర్తుంది ఆ సీన్ భలే ఎమోషనల్. క్రేజీ ఉంటుంది సీన్. వాడు సడన్ గా ఇట్లా హైపర్ అయిపోతాడు. అవును, వాడికి మొత్తం ట్రామా కమ్స్ టు హిమ్ అండ్ దెన్ హీ హగ్స్ హిమ్. విన్ని కొడుతుంటాడు, తోస్తుంటాడు. ఇట్స్ ఓకే సన్, ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. అండ్ దెన్ హీ కామ్స్ డౌన్ అండ్ దెన్ సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోతారు ఇద్దరు. సీన్ అక్కడ ఎండ్ అయిపోతుంది అండ్ దెన్ దేర్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ రెజల్యూషన్. వి నో దట్ he's going to move on. We'll do something like that. We'll do something. ఇక్కడ ఎండ్ చేసేయచ్చు, అప్పుడు బాగుంటది. హైలో ఎండ్ చేయొచ్చు. Nobody basically embraced him and said it's okay. ఇప్పుడు ఇంత జరిగిన వన్ లైఫ్ లో ఎవ్రీబడి బేసిక్లీ పుట్ బ్లేమ్ ఆన్ హిమ్ సెయింగ్ దట్ యు ఆర్ ఇన్కాంపిటెంట్ ఆర్ యూ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ నోబడి రియలీ did the same to him either. Nobody really reciprocated the feeling that he wants. తప్పు కాదు, కానీ వన్ సైడ్ నుంచి కూడా ఒక ఎఫర్ట్ ఉండాలి అని ఒక ఇది వాడు నేర్చుకోవాలి అంతే. లేదు వాడికి కంఫర్ట్ చేయలేదు ఎవరికి. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఓకే రా భయ్ ఏం కాదు ఇట్లుంటే. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇట్స్ ఓకే టు హ్యావ్ ఫ్లాస్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, బట్ వీ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ హూ వీఆర్ అన్న దగ్గర ఉండాలి, సమ్వేర్ దేర్. Of course, dialogue people to tell us that it's okay. It's okay. Yeah, exactly. Yeah. ఇప్పుడు ఈ క్రైమ్ కొంచెం ఇది వేరే క్రైమ్, మెంటల్ ఉండే మెల్లగా. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ట్రాన్సిషన్ అవుతాం. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, కొడుతాడు మొత్తం అంతా రచ్చ చేస్తుంటాడు, అంతా చేస్తుంటాడు. సడన్ గా he'll cut himself loose or something like that will do, and then he'll go and straight away hug him. వాడు సైక్ అవుతుంటే వాడు అన్ని పగలగొడుతున్నాడు, ఇంకా అయిపోయింది చచ్చిపోతా అనే దగ్గరికి అంత పీక్ తీసుకెళ్లి సడన్ గా దిస్ ఫెలో హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్ అండ్ దెన్ హి హ్యాస్ టు హగ్ హిమ్. He has to hug him and say it's okay. I'm sorry. Yeah, that's all he has to say. It's okay. And then leave. That's all. Yeah. We'll end it there only. We'll fade out there. కొడుతున్నా వీడు
Teacher won't he won't. resist. He won't. Yeah. He'll just take it. That's all. Yeah. Set. కానీ ఇప్పుడు వీడి లైఫ్ గురించి ఈ క్రయింగ్ లో అసలు ఏమైంది నా లైఫ్ లో ఇప్పుడు అంతే అన్ని చెప్పాలి. అప్పుడు ఇది షౌటింగ్ ఉండి లాస్ట్ లో క్రైయింగ్ బ్రేక్ డౌన్. దిస్ విల్ బి లైక్ షౌటింగ్, లైక్ యాంగర్. Yes. Arjun is becoming psychotic. దాన్ని ఏమంటారు? outraged. Outrage. Okay, Trivikram not knowing what to do, is smashing things. Arjun is smashing things, hitting Trivikram on the hand while explaining what happened to him and all the things that have gone wrong in his present life. Trivikram will make him almost like like almost like going to kill himself type lo. Trivikram Not Trivikram, like Arjun basically is like వాడు తాడు కట్టేస్తున్నాడు, దానికి ఫ్యాన్ కి తాడు కట్టేసుకొని ఇంకా అయిపోయింది, నా బతికి అయిపోయింది అని వెళ్ళిపోతున్న టైంలో వీడు వచ్చి హక్ చేసుకుంటే, or he could be trying to hurt himself. అదే సంథింగ్ లైక్ దట్. కట్ చేసుకోవడం, గోడను కొట్టడము, ఇట్లా మంచి హీరో. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నామా వాడు లెటర్ ఎందుకు రాసిండు అని ఇదే వీడు అడుగుతాడా అంటే టు వెంట్ అవుట్. హీ రైట్ ద లెటర్ టు వెంట్ అవుట్ టు సమ్వన్. సో అది మన బ్యాక్ స్టోరీ అదే. థెరపీలో వాడికి థాట్ వచ్చింది, అక్కడి నుంచి వచ్చిన థాట్ పంపించిండు అంతే. హీ డిడ్ంట్ థింక్ విల్ కమ్ టు దిస్. హీ డిడ్ంట్ థింక్ ఏదో అట్లా పంపిండు అంతే. అండ్ దెన్ టీచర్ కట్లిప్పేసి వెళ్ళిపోండి మీరు ఇక్కడి నుంచి అన్నాడు. దెన్ ద టీచర్ ఇస్ స్టిల్ స్టాండింగ్ దేర్, నాట్ గోయింగ్, వాచింగ్ హిమ్ సఫర్. అండ్ దెన్ హీ హగ్స్ హిమ్ and says it's okay, you were a good student. I know. I'll always go into drama. Arjun cuts Trivikram loose and asks him to leave while he starts punching the wall and weeping. What? So ఇప్పుడు if you are the director, what will be your last shot? Nice, good question. Good question. Very important part of a writer's job is to understand director's visual. My last shot would definitely be them hugging only. అక్కడే అంటే అది ప్రొలాంగ్ చేసి అది దానికి టైం ఇచ్చి స్టే ఇచ్చి then just stop it there. So we understand that hug is what this guy wanted. Not ఆ చిన్న కంఫర్ట్ కావాలి వాడికి, పెద్దగా ఏమొద్దు, అది ఇది కావాలని వాడు ఏం అడగట్లేదు. Basically slowly fade out as you know they're hugging and he's crying on his shoulder. That's what I thought. What would yours be? Yeah, that seems like a good last shot. That or ఇంకేమున్న ఆప్షన్. Another shot could be teacher going back in the bus. ఇంకోటి ఏమన్నా టీచర్ బస్సులో వెళ్తుండు, మధ్యలో అది చింపేయకుండా he crumples it and throws it, but he takes the letter and goes. So it's like a memory for him also. And there's one student the student crumples it here. He takes the crumpled paper and he opens it, neatly folds it, puts it in the pocket, and he leaves with that letter. Because out of all the praise that he has gotten, this is the most important thing that he has that is almost changed his life in a way. We have to probably end it on the teacher only, because we started I think later తీసుకెళ్ళడం is a good this thing for him. Like మనం how we are showing him, depicting change in him, అంటే
through that. And how we are ending the character of Arjun is with the hug. Yeah. Or cut చేసి when we open that letter is framed in the teacher's house. Yeah. That would be a good Yes, that's shot a good to end it with too. That we only embrace things that are good. Sometimes The bad things teach us. our mistakes also. Yeah. Our mistakes are our teachers. Wow. It's okay. He simply says it's okay. You were a good student. Huh? I'm sorry. It's okay. I'm sorry. You were a good friend అవసరం లేదు. I'm sorry. టైటిల్ వచ్చేసింది కదా, ఇట్స్ ఓకే. It's okay. Yeah. It's okay. I'm sorry. మేము నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే టైటిల్స్ వల్ల బాగా అట్రాక్షన్ వస్తుంది. దిక్కుమాలిన దారి అని పెట్టినాం టైటిల్, చాలా మంది చూసారు దానికి. అది ఇంకా చూస్తున్నారు, అది చూస్తున్నారు, తర్వాత వచ్చిన చూడట్లేదు. ఓకే అయిపోయింది. కట్ చేస్తే హీస్ అట్ హిస్ హోమ్ కదా. హీస్ అట్ హిస్ హోమ్ లుకింగ్ at the wall where the crumpled letter from Arjun is framed alongside his retirement photo. Yeah. వేరే Nice. ఏదన్నా మధ్యలో మధ్యలో the most important lesson is this, the end. ఎన్ని సీన్స్ వచ్చాయి? 12. ఓకే. సీన్స్ బిట్స్ అవి ఇంకా సీన్స్ రాస్తా. మధ్యలో అవి ఎక్స్పాండ్ చేస్తే కొంచెం అయితే పర్లేదా? డ్యూరేషన్ ఇంకో 5 minutes పెరిగింది. లేదు, యూజువల్లీ 15-14 అట్లా వస్తాయి సింగిల్ ఆర్డర్. అది 10 pages వచ్చేస్తుంది. బికాస్ అంత డైలాగ్ వి డోంట్ గో ఇన్ టు డైలాగ్ సో మచ్. గొడవలు అయితే కొట్లాడుతుంటాం, గొడవలు కాదు. ఇట్స్ హార్డ్ టు లైక్ అంటే ఇంకా బెటర్ చేయొచ్చు అని అనిపిస్తుంటది ఎప్పుడు డైలాగ్ రాస్తుంటే. సో ఇది ఓకే, ఇది మనకు మీనింగ్ ఇది ఉంది, వెళ్ళిపోతుంటాం నెక్స్ట్. సూపర్. యా సెట్. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ గైస్. ఓకే, ఇట్లా అక్కడ మనుషులే లేరు, కెమెరాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఎంత వేడిగా ఉంటుంది ప్రతిసారి. యా చివరి పాఠం. చివరి పాఠం చివరి పాఠం హైలైట్. టైటిల్ చివరి పాఠం. చివరి పాఠం బేసిక్గా ఆ చివరి పాఠం వల్ల అది కామెడీ అయిపోయింది లాస్ట్ లో. అదర్వైజ్ కరెక్ట్ అది కామిక్ రిలీఫ్. అది బేసిక్ గా అంటే ఇంత జరిగినా కూడా ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పాఠం అదే నేర్చుకున్నట్టు. Guys, we are moving on to the next segment, which is the script reading. Okay. Interior school retirement function day. The school is chaotic with people ranging from all age groups have gathered. In the midst of it all is an old man, Trivikram, 62 years old, smiling and nodding at people who are greeting him. His colleagues and junior teachers are taking turns to speak on the microphone. Trivikram leans towards the helper and asks him, రేయ్, ఎన్ని దండలు వచ్చినాయి? ఓ 10 వచ్చి ఉంటాయి కదా. ఏంటి సార్ మీరు, మీలాంటి వాళ్ళకి 10 సరిపోతాయి, చాలానే వచ్చాయి. Trivikram blushes and feels proud. మరి శాలు వాళ్ళు? Before the helper could respond, teacher. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మన గురుగారికి సమ్మానం చేసేద్దాము. The crowd starts clapping and Trivikram slowly gets up and folds his hands into a namaste. The local MLA comes to the stage and takes the blessing of Trivikram and facilitates him with the shawl and garlands. He then takes the podium. ఎమ్మెల్యే, అందరికీ నమస్కారం. త్రివిక్రమ్ గారు మాకు గురువే కాదు, ఆయన మా జీవితాలకు ఒక మార్గదర్శి.
నేను చదువుకుంటున్న రోజుల్లో ఆయన నాతో ఒక మాట అన్నారు, రేయ్ మన ఊరి జనాభా కూడా తెలీదు, నువ్వేం బాగుపడతావురా అని. ఇప్పుడు అదే ఊరి జనాభా 75,000 మంది మొత్తం నాకు ఓటేసి గెలిపించి ఎమ్మెల్యేని చేశారు. జనాభా లెక్కలు కూడా తెలియని నేను ఇవాళ మీకు ఎమ్మెల్యే అయ్యాను అంటే అది త్రివిక్రమ్ సార్ వల్లే. Everyone claps. Trivikram is confused. ఇవాళ సార్ రిటైర్ అవుతున్నా కూడా ఎప్పటికీ నా వెనకే నించొని నన్ను గెలిపిస్తూనే ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Trivikram smiles half-heartedly and waves to everyone. Cut to interior night, Trivikram's house. Trivikram is seated along with his family. His wife, his son, daughter-in-law, and grandkids have all gathered in the hall of his modest home. The grandkids are opening the letters he has gotten, and the eldest one is reading them out. Grandkid. Dear sir, you were the best teacher that I have come across in my life. You have shaped my life and I wish you all the best for your retirement. Rest in peace. Trivikram is shocked, then smiles it off. He means well. They open the second letter. ప్రియమైన త్రివిక్రమ్ సార్కి, నేను మీ రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ అటెండ్ అవ్వలేకపోతున్నానని చాలా బాధపడుతున్నాను. ఫంక్షన్కి టికెట్ బుక్ చేసుకోవడం మర్చిపోయా, కానీ మీరు నాకు నేర్పించిన పాఠాలు మాత్రం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. Trivikram is beaming with joy and happiness. They open the third letter. అరే హౌలే, నువ్వు ఒక టీచర్వా? సిగ్గుందా నీకు అసలు? The kids start laughing. Trivikram snatches the letter from them and starts reading, bewildered. నీ వల్ల నా జీవితం సర్వనాశనం అయిపోయింది. రోజు అన్నం తింటున్నావా, గడ్డి తింటున్నావా? నేను ఇక్కడ సంకనాకపోతుంటే నీ మొహానికి రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్లు, సన్మానాలు. నీ బతుకు చెడా. ఎవరండి అలా తిడుతున్నారు? Trivikram's wife. Trivikram finds the name signed off at the bottom. Arjun, batch number 1995, roll number 1. He flips the letter and finds the address written on it. Cut to Trivikram's house night. Trivikram is lying on his bed, deep in thought, staring out of the window. Trivikram's house morning. His wife turns around and puts her hand on Trivikram's side of the bed. He is not there. She looks around for him. Cut to he is sitting on a bus, holding the letter in his hand. Cut to opening credits montage day. Trivikram is trying to recollect who exactly is the Arjun who sent him the letter. Flashback. Roll call is happening in the classroom. అర్జున్. ప్రెజెంట్ సార్. Children are playing in the ground. రే అర్జున్, కొట్టుకోకుండా ఆడుకోండి. Trivikram is hitting Arjun on his palm. ఇవాళ కూడా స్కూల్కి లేట్గా వస్తావా? అమ్మా. Cut back to bus. In all the scenarios, he is not able to picture Arjun's face as it appears blurred. Exterior Arjun's bungalow, day. Trivikram just reaches the bungalow when he hears a kid screaming from inside the house. అమ్మా అమ్మా ఆగు. నోరు మూసుకొని పదా, చంప పగులుతుంది లేకపోతే. The kid turns around. నాన్న. Trivikram's focus shifts from the person whom he is addressing as Nana. Arjun, 35 years old, is on the balcony. Arjun immediately recognizes Trivikram. Cut to interior Arjun's home day. Arjun opens the door, stares at Trivikram. సార్ మీరేంటి ఇలా? రాసింది నువ్వేనా? He looks at the letter and suddenly his smile disappears. రండి సార్, లోపలికి వచ్చి కూర్చోండి. Trivikram, who is also a proud man, walking, observing everything around him, he spots the childhood photo of Arjun. He takes a seat. అర్జున్ సురవరం. ఇల్లు బాగానే కట్టుకున్నావయ్యా. ఇందాక వెళ్ళింది వైఫా? పర్లేదు, నన్ను తిట్టినట్టే నువ్వు తిట్టించుకుంటున్నావు. సార్ టీ కాఫీ ఏమన్నా? దారిలో తాగే వచ్చా కానీ ముందు నన్ను ఎందుకు తిట్టావు చెప్పు. సార్ అది చెప్పవయ్యా, పర్లేదు. రాసేటప్పుడు లేని మొమాట ఇప్పుడెందుకు? ఏదో ఫ్రస్ట్రేషన్లో రాశాను సార్. నీ పాటికి నువ్వు రాసేస్తే నా రిటైర్మెంట్ రోజే రాయాలని ఎలా అనిపించింది? బూతులున్నాయా? ఓ గురువుని తిట్టడానికి నోరెలా వచ్చింది? మరి మీరు చేసిన దానికి తిట్టకుండా ఏం చేయాలి? నేనేం చేశాను? ఏం చేశారా? ఆ రోజు December 6th, 1995 మంగళవారం మధ్యాహ్నం పూట 2:35 5th పీరియడ్. మీకు గుర్తులేదా? నాకెందుకు గుర్తుంటుందిరా అది? అసలు ఏం జరిగింది అంటే మీకు గుర్తులేదు? లేదు, చెప్పి చావు. December 6th, 1995 నాకు చాలా బాగా గుర్తుంది. పాయింట్కి రా. Old fashioned dissolved to classroom school day. 6th December 1995. Trivikram is walking around in the classroom. మధ్యాహ్నం బగబగమని మండుతున్న ఎండలో Arjun wipes off his sweat and looks at Amruta flirtatiously.
నేను అమృతకి లవ్ లెటర్ వేస్తే Arjun shows her the love letter and gestures that he is going to throw it. But Amruta feels shy and scared and asks him not to throw. But he throws it anyway and it flies in slow motion towards Amruta. But it hits the buttocks of Trivikram and falls down. Trivikram picks up the letter and reads it. Cut to classroom continues. Trivikram is whacking Arjun's palm in front of all his classmates. ఏంట్రా ఇది? జానే జిగర్ ఏంట్రా? ప్రేమలేఖలు రాసే వయసా నిది? He smacks him. ఇంకోసారి ఏ అమ్మాయి వైపున తలెత్తి చూసావో దించు తల. He smacks him again. Cut back to Trivikram. ఏహచి ఆపు నీ సోదిగోల, దీనిగా నీ మాటలు అన్నావు. దానివల్ల ఏమైందో తెలుసా నీకు? ఇంకేమవ్వాలి? ఇంకేమవ్వాలి? పాస్ అయ్యావు, ఇల్లు కట్టుకున్నావు, బాగానే బతుకుతున్నావు, నేను వెళ్తున్నా. He gets up to leave. త్రివిక్రమ్! Trivikram feels shocked that he is called by his name. ఏంట్రా చేసిందంతా చేసి సైలెంట్గా వెళ్ళిపోతున్నావు? వినే ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఎందుకు వచ్చావు? He grabs him, puts him on the chair and ties him up. ఏయ్ ఏంటి ఆ రచకం? నీకేమైనా పిచ్చా? అవును, పిచ్చే. As he ties him up, నీ వల్ల ఇష్టం లేని ఉద్యోగం చేయాల్సి వస్తుంది. మా నాన్నకి నన్ను ఇంజనీరింగ్లో చేర్చమని ఎవడరా సలహా ఇవ్వమన్నాడు? అరే నేను అందరి నాన్నలకి అదే సలహా ఇచ్చాను రా. he takes another loop around him and ties it even tighter this time. ఎగ్జామ్ ముందు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఒక్కటి కూడా రాలేదు కదరా. అన్నీ చదవకుండా ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదివితే నా తప్పెట్లా ఇద్దిరా? అయినా ఇదేం పంచాయతీరా బాబు? ఇవేమైనా పగబట్టాల్సిన విషయాలా? చిన్నపిల్లట్లా జైకు, నన్ను వదిలేయి. నా పూర్తి కథ వినేంత వరకు నేను నిన్ను వదలా. ఈ పగ ఇప్పటిది కాదు. ఆ రోజు 6th December 1995. ఊర్ని దుంపదేగా. Cut to exterior montage. Arjun is walking in his school. He looks at Amruta and she giggles and walks away. He puts his head down in shame. Cut to he has his head down in college. Cut to he has his head down in office. Cut to he has his head down during his pelli chupulu. Cut to he has his head down even when his wife is leaving him. The introduction scene. Cut to Arjun's home day. With his head down still, he starts shaking his head. ఆ రోజు నన్ను అమ్మాయిని చూసి తల దించుకోమన్నావు. ఆ దించిన తల ఇన్ని ఏళ్ళకైనా అలాగే ఉంది. కనీసం పెళ్లి చూపుల్లో కూడా ఎత్తలేదు. నాకు అమ్మాయిలు ఎలా ఉంటారో తెలీదు. అమ్మాయిలతో మాట్లాడడం తెలీదు. అసలు నాకు అమ్మాయిలంటే ఏంటో కూడా సరిగ్గా అర్థం కాలేదు. నేను ఆడవాళ్ళని అర్థం చేసుకోలేని దద్దమ్మనని తిట్టి ఇప్పుడే నా పెళ్ళాం కూడా నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయింది. త్రివిక్రమ్! The tension rises. అది కూడా నువ్వు వచ్చిన రోజే. వెళ్ళిపో సార్, ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపో. నేనేం చేస్తానో నాకే తెలీదు. రే ఆపరా, చాలరా. Arjun starts breaking everything around him. Trivikram manages to slip out of his ties and stands up and stares at Arjun for a moment. Then he looks at the door. That is when he hears Arjun weeping. Something melts inside Trivikram. He slowly turns back at Arjun and goes and hugs him. రే ఇట్స్ ఓకే రా, ఐఎమ్ సారీ. Arjun hugs him back and weeps like a child. As he calms down a bit, Trivikram clears his throat. అది నీకు చివరి పాఠం చెప్పనా? రే, ప్రపంచంలో ఏ మగాడికి ఆడవాళ్ళు అర్థం కారురా. నాకు కూడా కాలేదు. ఇది నీ తప్పో నా తప్పో కాదురా. This time it is Trivikram crying. They hug again. Fade out. Cut to interior Trivikram's home day. He stares at his wall where on one side are all his accolades as a teacher, on the other side is the retirement photo, in the middle is a frame of the crumpled paper given to him by Arjun. Trivikram smiles. The end. Last lo Trivikram wife dialogue పెడితే బాగుంటుంది. Yes. Yeah. It was good. Yes. So ఎలా అనిపించింది మీకు? How was your experience at the podcast? This is actually the fastest, I think. We have done. Yeah. We have recorded. Funniest also. Yeah. Yeah. We have laughed a lot. Yeah. It was fun. It was fun. Yeah. Also weird. Yeah. That's such a weird script. Yeah. I hope someone makes it. Yeah. It's eccentric and It's very easy to make also. Yeah, it is. తీసేయచ్చు ఫాస్ట్. జస్ట్ రిటైర్మెంట్ కొంచెం కొంచెం బడ్జెట్ పెట్టుకో. Yeah.
బట్ యా ఎంటైర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఎట్లా అనిపించింది మీకు? అంటే వాట్ నోషన్ డిడ్ యూ కమ్ విత్ బిఫోర్ దిస్ థింగ్ అండ్ వాట్ ఆర్ యూ లెఫ్ట్ విత్ నౌ? లైక్ ద ఫీలింగ్ దట్ యూ హ్యావ్, సంథింగ్, ఎనీథింగ్. Then actually, I thought it will be long and boring and exhausting, but it was fun. Like once we started, because yeah, it's something that I already love to do. నాకు కొంతమంది ఇట్లా డైరెక్టర్స్ ఉంటారన్నమాట. మీరు సైలెంట్ మాట్లాడినప్పుడు మైక్ ఉంది, మీరు మెల్ల మాట్లాడినప్పుడు మైక్. Yeah. So there is this one director, senior director, and ఇట్లా ముందు కూర్చోబెట్టుకొని ఇట్లా రాయ్ నేను పక్కకి చూసిన ఎందుకు ఆపావు రాయ్. So I've gone through that, but this is fun. I love writing in a group. I think kada especially comedy group ga rasnappudu there's synergy. Yeah, correct. Nice. And సింగిల్ పర్స్పెక్టివ్ కన్నా లైక్ యూజువల్లీ డైరెక్టర్స్ కూర్చుంటే నీకేం నువ్వు వేసి వాళ్ళ మైండ్ రీడ్ చేసుకొని రాయాల్సి వస్తుంటది, వాళ్ళకి నచ్చింది రాయాలి, అది ప్రాబ్లమ్. ఇక్కడ అంటే ఓకే మనం ఏదైనా చెప్పొచ్చు, దాని తర్వాత రాసుకోవచ్చు అన్న, ఎలాగో మనం తీయట్లే కాబట్టి you have the freedom of writing whatever you want. But అలానే రాయాలి ఫ్రెండ్స్ కథలు అనేది. We should not think about this thing and write because we are restricting ourselves kind of a thing. అవును, ప్రెషర్ లేకుండా రాయాలి. అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు చాట్ జీపీటీ. Yes. For the topic. Fun topic. Somehow it gave fun topic this time. No, it gave her drama, emotional drama. We made it fun. We dragged it into fun. But it was crazy. It was so smooth. Like I loved the episode. I loved today's. And asal anpiyaledu whatever how much of time we have spent. It didn't feel like it at all. Usually you feel at the fatigue madhyalo vastadi, but towards the end when we finish the script then we get that rush. But here throughout this thing we haven't gotten that fatigue at all. So యూజువల్ మేము రాస్తున్నప్పుడు వాడు దాని మీద కూర్చొని నేను దీని మీద కూర్చొని పండుకుంటా అట్లా రాస్తుంటాం. ఇట్లా వెన్ యూ సిట్ లైక్ దిస్ కొంచెం టైం అయినా 2 hours అయినాక స్టార్ట్ అయిపోతుంది, అరే ఇలా ఇట్లా కింద కూర్చొని. But yeah, somehow it is super fun for us also. So I'm so glad. I was very excited for you to be here because I met you before. So I knew that the kind of energy that you normally bring. So I was very excited because I knew that it's going to be fun. Intro outro hype. అవుట్రో అయిపించిండు ఫుల్గా. మనసులో ఉన్న భావాలని గుర్తించట్లేదు. ఇట్లా ఇది ముందేసుకో, ఇట్లా తెలుగులో మనం హుక్ సీన్ వేస్తాం అట్లా స్టార్టింగ్ లో. బట్ యా క్రేజీ అమేజింగ్. సో I had a good time. Yeah, I did. Yeah. Do you want to tell anything to our viewers, limited viewers ki emanna advice istara upcoming writers ki how to approach or anything? My parents ki. మీ పేరెంట్స్కి ఫస్ట్ డోంట్ బి వరీడ్ ఏదో చేస్తారు. అండ్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు రైట్ అండ్ హూ ఆర్ వాచింగ్ ది ఎపిసోడ్, జస్ట్ రైట్, డోంట్ థింక్ రైటింగ్ ఇస్ ఫన్, రైట్ ఫర్ ద జాయ్ ఆఫ్ రైటింగ్ కదా, మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ రైట్ ఫర్ ద జాయ్. అండ్ యా, have fun. Don't forget to watch Gandhi Thatha Chettu next month. Oh yeah. Watch Gandhi Thatha Chettu. Now that I am anyway here, I might as well promote. So yeah, with that signing off, this is Kathala Kacheri, and yeah, that's it. See you guys next time. See you. See you. Bye.